푸카글로벌의 순서는 이제 다음과 같습니다. 그래서 오프닝 순서로 우리 권석철 대표님의 인사 말씀을 직접 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞이하여 주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 오늘 바쁘신데 이렇게 먼 거리로 오신 분들도 계시고요. 그리고 여기 아마 처음 오신 분도 계시고 여기 이사 오는 날 당일날 저희 또 설명을 들으려고 지방에서 올라오신 분들도 계신 만큼 많은 관심을 가져주셔서 정말 감사드립니다. 지금 사실 코인 시장이 너무나 어렵습니다. 어렵고 이더가요? 전체적인 가상화폐도 떨어지고 있는 이런 상황에 많은 분들이 저희 코인만 하시는 분도 하시는 분뿐만 아니라 다른 코인들까지 하시는데 많은 신념이 깊으실 거라고 생각합니다. 저희는 그런 것들에 대해서 감안을 해서 인생 코인 될 수 있도록 저희들이 좀 최선을 다하고 있으니 좀 지켜봐 주시고요. 오늘 미더 잘 할 수 있도록 잘 좀 성원을 많이 도와주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그러면 지금부터 저희 푸카오 글로벌의 소개 영상 및 우리 권석철 대표님이 매일경제에서 인터뷰했던 영상까지 두 영상 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 푸카오 글로벌 소개 영상. Reliability of the blockchain has been collapsed recently because the blockchain, which was considered highly Pukao Global. Reliability of the blockchain has been collapsed recently because the blockchain, which was considered highly safe, is constantly getting hacked. What is the problem? It is because cryptocurrency exchange and personal wallet are vulnerable to APT attack or web hacking. The existing security approach is also a problem. The security patches are only belatedly released after the hacking incident. Such the way cannot be the fundamental solution. It is like a perennial battle of spear and shield. Attack the defense, defend the attack. Do you really think your asset is safe? Pukao Global has emerged to help addressing such problems. Pukao Global assumes that hacking attempts are indefensible. Instead, Pukao Global suggests real-time hacking detect and counteract security solution. Pukao Global, a new paradigm of security. PKO EDR. EDR is a real-time solution to detect and respond to hacking threats, unlike existing security measures. EDR detects and responds to command processes such as creating files, processes, TCP/IP connections in real time. It is like a CCTV for a computer that of course records, but also detects backdoor and effectively responds to malicious attacks in real time. Fluefake. Fluefake is a solution that gives hackers fake files instead of the originals. The original file is given to the authorized network, and the fake file is given to the unauthorized network. The damage can also be prevented even after the hacking incident happens. Additionally, it does not cause latency as it is not an encryption and decryption method. PKO Integrated Wallet. The core technology of Pukao Global, the EDR and the Fluefake solution, are mounted on PKO Integrated Wallet. It supports P2P decentralized exchange, deposit, and withdrawal at multiple exchange with integrated authentication of SSO method, integrated storage of various cryptocurrency, and asset management. Furthermore, in the event of hacking, it is possible to trace back the hacker. You can protect your assets with the highest level of security. PKO Ecosystem. All threat information generated from the user's endpoint is collected through the blockchain, and the information provider is rewarded according to its value. The collected threat information is used to construct a PKO ecosystem of virtuous circle
which improves the overall level of the information security by sharing with information security companies. Pukao Global, a new paradigm of security. Pukao Global. 네, 소개 영상이었고요. 다음에는 바로 매일경제 인터뷰 영상 보도록 하겠습니다. 네, 다양한 블록체인 기업들을 만나보는 이 토큰 이코노미 시간입니다. 오늘은 보도국 이나영 기자와 함께하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘은 보안 전문 기업인 푸카오 글로벌에 대해서 한번 알아볼 텐데 푸카오 글로벌의 캐치프레이즈가 PC에 CCTV를 달자라고 들었습니다. 이 업체 자세하게 좀 소개해 주시죠. 네, 먼저 최근 암호화폐 거래소 해킹 사고는 계속해서 반복되고 있습니다. 지난 2014년 마운트복스를 비롯해서 유빗, 코인레일, 빗썸 등 해커들의 공격은 여러 가지 유형을 통해서 진행되고 있는데요. 전문가들은 방어의 한계로 보안 사고가 발생할 수밖에 없는 구조적인 문제를 지적하고 있습니다. 푸카오 글로벌은 CCTV 개념을 도입해서 실시간으로 모니터링할 수 있다고 하는데요. 이 회사의 권설철 대표의 설명 자세하게 들어보겠습니다. 푸카오 글로벌이 갖고 있는 어떤 보안의 개념은 기존에 있는 보안에 대한 새로운 패러다임을 제시를 해서 현재 지갑이나 어떤 거래소들 때문에 힘들어하시는 그 어떤 유저분들이 많이 계세요. 그런 분들을 기존의 보안하고는 다르게 해커들 좋아도 상관없도록 만드는 그런 새로운 개념으로 좀 설계를 한 거고요. 또 그거를 가지고 코인을 이제 발행하는 회사입니다. 그래서 그 코인을 발행을 해서 코인을 가지고 있으면 그런 솔루션들을 가지고 안전하게 일단 운영할 수 있도록 해드리는 그런 개념이라고 보시면 됩니다. 네, 은행이나 증권사에서는 상대적으로 해킹에 대한 피해가 좀 적은 것 같은데 같은 보안 시스템일 텐데 암호화폐 거래소에서 해킹 사례가 늘고 있는 이유가 뭘까요? 네, 시스템 기술적인 측면의 차이는 아니라는 게 전문가들의 의견인데요. 다만 은행이나 증권사의 경우에는 오랜 시간 노하우가 쌓였지만 암호화폐 거래소는 그 보안 시스템에 대한 인적 노하우가 부족하다는 게 사실입니다. 그렇다면 1세대 보안 전문가인 권석철 대표의 의견 들어보겠습니다. 해커의 어떤 해커의 속성 자체가 해킹을 뚫을 수 있다는 생각을 가지고 달려드는데요. 이제 보통은 해킹 막을 수 있다는 생각을 갖고 방어를 하거든요. 그런데 막지 못했을 때의 대응 방법이 없다 보니까 해커는 열심히 뚫고 그리고 뚫린 다음에는 자기 마음대로 움직이는 그런 상황이 계속 반복된 거죠. 결국에는 그런 해커들이 뚫릴 수밖에 없다라는 그 가정하에서 시작하는 보안에 대한 영역이 비어있다 보니까 이런 문제도 계속 일어난 거고요. 이제는 그 영역이 채워지면 앞으로는 해커들도 마음대로 해킹을 하기에는 어려움이 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네, 기존의 방식이 아닌 새로운 접근을 통해 암호화폐 보안에 나서야 한다 이런 말이죠. 네, 해커들에게 속수무책으로 당하는 것을 보면서 화이트 해커들이 안전한 암호화폐 거래소 시장을 한번 만들어보지 않겠냐라는 제안을 했고요. 권 대표는 그때부터 보안 솔루션에 대해서 고민하기 시작했다고 했습니다. 이야기 좀 더 들어보시죠. 처음에는 사실 이 관심을 갖기보다는 좀 더 한 발짝 물러나서 바라봤었어요. 왜냐하면 어떤 취약점이나 기술적 취약점들도 많이 보였고 또 굉장히 좀 뭐랄까 어려운 문제들이 좀 있었거든요. 그런데 그 문제들을 외면하는 것보다 직접 들어와서 정확한 보안에 대해서 또 알려드리고 또 그런 것들을 우리 같은 사람들이 결국은 해야 되는 사명감도 있었고요. 그리고 또 그 문제를 해결할 수 있다는 자신감도 있어서 이 시장에 들어오게 됐습니다. 네, 기존의 보안 솔루션은 방어적 수단이기 때문에 사후 대처만 가능했는데 이제는 사전에 좀 미리 차단을 하는 개념인 건가요? 네, 권 대표는 해킹이 일어나기 전에 해커의 침입을 탐지하고 대응할 수 있는 시스템이 필요하다고 강조를 했는데요. PC에서 일어나는 모든 움직임을 기록하고 그 중에서 해커의 움직임을 탐지한 후 가짜 정보를 흘리는 것입니다. 권 대표의 발언 들어보겠습니다. 그 악성 코드를 발견하거나 또는 기존에 있는 것처럼 막는 개념이 아니고요. 공격자가 들어오도록 놔두는 개념입니다. 놔두는데
여기는 그 공격자가 들어와도 원하는 걸 하지 못하도록 하는 개념입니다. 저희는 플로우 페이크라는 기술을 가지고 있는데요. 먼저 탐지를 하고 그리고 탐지에 대해서 공격자가 가져가는 걸 가짜로 제공을 해주는 거죠. 저 해커에게 골탕을 먹이거나 해커를 속이는 기술을 저희들이 함께 제공을 하기 때문에 사용자들이 굳이 보안에 대해서 관심을 안 가져서도 저희 솔루션만 설치되면 그냥 편하게 본인의 어떤 그 거래를 할 수 있는 그런 환경을 제공하고자 해커가 들어오도록 놔둔다 이 개념이 좀 생소한데요. 어떤 내용인가요? 네, 해커의 심리를 이용하는 건데요. 그러니까 해커의 공격을 감지하고 탐지를 하게 되면 해커는 반드시 공격을 하게 된다는 심리를 이용한 것입니다. 즉 해커가 오는 것을 막지 않고 무언가 가져가려 할 때 오히려 가짜 정보를 내주면 된다는 건데요. 권 대표의 설명 좀 더 들어보도록 하겠습니다. 결국에는 해커를 막으려고 하는 움직임이 되게 큰데 못 막았을 때 대응이 없다는 말씀을 제가 드렸는데요. 막지 못했을 때 대응이 없거든요. 그런데 보통 막지 못합니다. 왜냐하면 악성 코드가 알려지지 않은 걸 가지고 공격하기 때문에 발견이 안 되잖아요. 그런데 그런 것들을 저희는 그런 것들을 감안해서 들어올 수 있다는 시장에서부터 가능성을 이제 들어올 수 있다부터 이제 시작하는 거죠. 그러면 공격자가 들어왔을 때 공격자가 원하는 것을 갖지 못하도록 한다면 공격자는 들어와도 자기가 원하는 걸 갖지 못하니 더 이상 들어오지도 않을 것이고 이런 식의 설계죠. 네, 푸카오 글로벌은 보안 솔루션에 암호화폐 보상 체계를 더했다라는 소식인 거죠. 네, 보안이 필요한 사용자나 업체가 푸카오 EDR을 설치하면 푸카오 글로벌의 관리자가 그곳에서 일어나는 모든 활동을 탐지한다고 하는데요. 공격자의 움직임을 감지하기 위해 필요한 작업이라고 합니다. 제품을 설치하고 또 모니터링이 시작되면 푸카오 글로벌에서는 코인을 제공한다고 하는데요. 권 대표의 이야기 들어보겠습니다. 이 피코라는 코인을 발행을 하고요. 그 코인을 가지고 앞으로 모든 보안 솔루션을 이 피코 코인을 가지고 구매를 하게 함으로써 거래소 상장을 했을 때 고객들 피해가 나지 않도록 그 코인이 계속 그 매수 매도가 일어날 수 있는 어떤 그 자연스러운 어떤 시장을 만들려고 하고 있고요. 그리고 이 코인을 사면 그리고 안전하게 어떤 보안 솔루션도 제공을 해드리고요. 그리고 해커를 찾아내면 더 큰 보상도 해드리는 그런 어떤 보통 해킹을 당하면 위험하잖아요. 그래서 저희는 해킹을 당하면 오히려 그 당하신 분에 의해서 다른 사람들이 피해를 들고 오게 되니까 그걸 또 보상해드리는 그런 개념이고요. 그리고 이런 보상뿐만 아니라 우리가 이제 해커에 대한 정보를 알게 되니까 그 정보를 국가기관이나 다른 보안업체들이 구매를 하게 되는데 그 구매한 거를 다시 에어드랍을 통해서 다시 제공도 해주는 그런 것까지 할 수 있는 그렇게 보고 있습니다. 네, 오늘은 새로운 보안 시스템 개념을 구축한 푸카오 글로벌에 대해서 자세하게 이야기 나눠봤습니다. 보도국 이나영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 잘 보셨나요? 이 앞선 두 영상만 보시더라도 저희 푸카오 글로벌의 사업 전반에 대해서 충분히 이해하실 수 있을 것이라 생각합니다. 그래서 준비했고요. 지금부터는 권석철 대표 나오셔서 푸카오 글로벌의 연역 그리고 소개 그리고 사업 진행 현황 전반에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 다시 한번 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 저희 회사가 지금 이제 6월 정도 시작을 했어요. 그러니까 5월이죠. 5월부터 처음 기획을 해서 지금 이제 12월에 왔습니다. 한 6개월에서 7개월 동안 이제 준비를 꾸준히 했는데 사실 부족한 점이 많이 있었고요. 그리고 처음에 워낙 그 전문가분들이 워낙 많이 저희 사무실에 오셔서 백서가 무엇이고 이 코인 시장이 무엇이고 이런 내용들을 워낙 많이 말씀해 주셔서 그런 내용들을 제가 배우다 보니까 많은 이제 시행착오도 있었고 또 앞으로도 굉장히 좋은 이제 방향을 제시해 주셔서 그 방향대로 잘 따라와서 이 어려운 시기에 아직은 살아남은 것 같습니다. 그래서 살아남기 위해서는 여러분들 힘들이 필요하고요. 또 많은 응원을 좀 부탁드리겠습니다. 지금 저희는 이제 싱가포르에 법인이 있습니다. 푸카오 글로벌은요. 그리고 이 기술을 갖고 있는 기업은 큐보피아라는 저희 한국 대한민국 기업입니다.
이 푸카오 글로벌이 지금 싱가포르에 있는 것은 아마 아실 거예요. 다 ICO가 국내에서는 이제 금지가 되어 있어서 해외에서 저희들이 좀 하고 있고요. 그래서 국제 기업으로 좀 봐주시기. 네, 넘어갈까요? 아시는 분은 아시겠지만 잠깐 좀 말씀을 드리겠습니다. 사실은 블록체인 자체가 그 왜 안전하다라고 생각을 하시는지, 익스체인지 거래소가 왜 안전하다고 생각하시는지, 그리고 지갑이 왜 안전하다고 생각하시는지 이 부분에 대해서 가장 큰 의문점을 갖고 있는 게 저인데요. 이 의문점이 없었다면 푸카오 글로벌을 만들지도 않았을 겁니다. 가장 중요한 이 블록체인에 대해서 안전하지 않다라고 제가 감히 말을 하는 거는 초창기 때 블록체인은 안전했다라는 거죠. 그리고 그것이 처음 나왔을 때 설계는 비트코인 같은 해킹을 통해서 위 변조를 할 수 없다라는 그런 가정이 존재를 했습니다. 그래서 그 가정이 있다면 해커들 입장에서 굉장히 어려운 그 문제를 뚫기에는 어렵다는 거죠. 그래서 많은 해커들이 포기를 하는 사례가 있었지만 문제는 뭐냐면 되게 느리다는 겁니다. 예, 느리다는 것은 그 느린 것을 못 다 해줘야 된다는 거죠. 예, 제가 블록 사이즈로 표현을 잠깐 안 하고요. 잠깐 예를 하나 드리겠습니다. 아파트 신문을 쭉 돌리는 사람이 있을 때, 그죠? 그 신문을 이제 막 신문을 돌릴 때 뒤따라가서 그 신문을 다 회수한다고 하면 그 모든 신문을 다 회수해야 되잖아요. 예, 근데 만약에 그 반밖에 회수를 못한다 그러면 그 신문에 대한 정보는 그 신문에 대한 정보에 의해서 누군가는 그 많은 정보를 알게 되는 거죠. 근데 그런 것들이 바로 이 블록체인에서는 당연히 51% 이상을 갖고 있는 정보가 정상 정보라고 이제 인식을 하게 되어 있습니다. 그래서 다음 블록이 지금 나와 있는 블록과 다음 블록이 연결이 될 때 이 블록이 정상 블록이라고 판단하기 때문에 연결을 하는 거죠. 근데 만약에 공격자가 가짜 정보를 가지고요, 그 51% 이상으로 블록을 정보를 써버리면 그 다음에는 이제 가짜 정보들이 써지게 되는데 이런 이제 문제들이 나오게 됩니다. 그런데 메인넷을 가지고 있는 비트코인 이외에 뭐 이더리움이나 뭐가 있을까요? 뭐 트론이라든가 뭐 네오라든가 뭐 퀀텀 뭐 이런 여러 가지 메인넷들이 많이 나오고 있습니다. 아이콘 비슷하죠. 물론 그런 회사들이 문제가 있다는 얘기는 아니고요. 다만 그런 회사들이 가지고 있는 고민은 뭐냐면 바로 실생활에 쓸 수 있는 코인, 실생활에 쓸 수 있는 메인넷을 만들어야 된다는 겁니다. 그러면 실생활에 쓰려고 그러면 속도가 되게 빨라야 됩니다. 우리가 비트코인, 우리가 이제 그 PC카드라든가 이런 일반적인 코인의 그 체결 속도는 한 2000 TPS 이상의 어떤 속도가 나와야 됩니다. 초당 2000개 또는 그 이상의 어떤 연결고리가 돼야 되는데 비트코인 같은 경우는 이제 7 TPS, 다시 말하면 7개의 블록을 초당 1초당 쓴다는 거죠. 그러니까 컴퓨터가 되게 많이 늘어나면 늘어날수록 그 사이즈의 속도는 되게 느려질 수밖에 없습니다. 그러면 여러분들이 그 코인을 사용하시겠습니까? 그 메인넷을 사용하시겠습니까? 그러다 보니까 이제 엔지니어들이 고민에 빠진 거죠. 그래서 결국에는 그것을 속도를 올리기 위해서 과감한 결단을 하게 되는데 그것이 바로 블록 사이즈, 즉 블록의 정보를 인증하는 과정을 일부 생략을 하는 겁니다. 예, 설마 여기 이 정도는 모르지 않겠어? 라는 생각을 가지고 생략을 하게 되는데 그 생략을 하는 과정이 메인넷들마다 경쟁이 붙었습니다. 조금씩 속도가 빨라졌죠. 예, 속도가 빨라지니까 어떤 코인은 제가 어떤 메인넷으로 설명 안 하겠습니다. 거의 보안이 열려 있습니다. 몇 개의 블록만 해커가 알아내면 전체 정보를 다 위변조가 가능한 상태까지 왔죠. 그런데 여러분들은 그런 내용을 아마 알고 계시지 않을 겁니다. 그것은 메인넷을 만든 회사 입장에서 영리인 같은 거라 이 말을 했다가는 혼란에 빠지죠. 그래서 지금도 불안에 다 떨고 있습니다. 예, 실제로 이런 얘기를 드리면 인정을 하시는 회사도 있고 인정 안 하는 회사도 있습니다. 예, 심지어는 어떤 회사는 저한테 그런 얘기도 하셨어요. 툭 치면서 이거 이 바닥에 사기인 거 다 아는데 왜 이렇게 따지세요? 이렇게 얘기를 하더라고요. 예, 이게 현실인지 모르겠습니다만 참 무서웠던 기억이 있습니다. 결국에는 이런 사이즈의 블록체인에 대한 어떤 안전성이 없다면 문제가 되죠. 그래서 저희는 블록체인에 대한 그 보안을 블록체인에서 포기를 하고 저희가 그 대체를 할 수 있지 않을까 이렇게 보고 있는 것입니다. 그러면 저희 솔루션을 설치하면 블록체인의 속도가 빨라도 그 블록에 대한 정보가 접근이 돼서 위변조 자체를 저희를 통해서 하기 때문에
위변조가 안 되게 되는 거죠. 그러면 안전한 블록체인에 대한 생태계를 만들 수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 두 번째는 이제 거래소입니다. 여러분들 아실 거예요. 거래소가 해킹을 많이 당하고 있습니다. 근데 이 거래소가 해킹을 당하는 건 여러 가지 이유가 있겠지만 사실은 현재 기존에 있는 이제 고전적인 방법을 써서 해킹을 당합니다. 예. 우리가 알고 있는 빗썸이라든가 또는 외국의 마운티콕스라든가 또 코인네일 뭐 이런 회사들이 이름을 알만한 회사들이 많이 당했습니다. 근데 이런 회사들이 다 쉬쉬거리죠. 그리고 해킹을 당해도 잘 모릅니다. 내가 해킹 당했는지 모르고 있습니다. 예. 왜냐하면 공격자가 파괴를 해서 내 정보를 가져가지 않는 한 아직도 그 안에 해커가 있다는 사실을 알 수가 없다는 거죠. 예. 그러니까 유빗이라든가 뭐 야피존이라든가 이런 회사들도 해킹을 당했지만 야피존이 유빗으로 이름을 바꾸고요. 또 해킹을 또 당했습니다. 이유는 해킹을 또 당한 것보다는 이미 들어와 있는 해커가 아직도 있는 그 해커가 겨울잠을 자고 있다가 다시 11월에 활동을 하는 거죠. 이미 열려 있다는 겁니다. 연결되어 있기 때문에 그 백도어를 찾지 않으면 계속 그 해커랑 같이 살고 있는 이제 그런 불안한 상황이 일어나고 있습니다. 참고로 말씀드리면 현재 있는 웬만한 거래소들 해킹당했던 회사들에서 백도어를 발견한 사례는 그동안 없었습니다. 그 얘기는 아직도 그 안에 있다는 거죠. 세 번째가 이제 이겁니다. 이 월렛인데 사실 여러분들이 가지고 있는 코인들을 다 이 지갑에 저장을 하고 계십니다. 거래소에서도 각각 제공하는 지갑들이 있고 또 저희 회사도 코인을 드리려고 하면 당연히 저희가 지갑을 제공해 드릴 건데요. 이 지갑이 안전한 지갑이 있고 안전하지 않은 지갑이 있다고 이제 알고 계십니다. 안전한 지갑은 인터넷에 물리지 않는 지갑이겠죠. 예. 안전한 지갑은 좀 더 인터넷에 안 물린 지갑, 인터넷 연결 안 된 하드월렛을 좀 안전하다고 보겠습니다. 자, 그런데 해커 입장에서 바라보겠습니다. 인터넷에 물려있는 우리가 얘기하는 마이더 월렛이나 뭐 IM 토큰이라든가 이런 것들이 위험하다는 걸 다 알고 계시니까 그럼 인터넷에 물리지 않는 이 지갑은 해커한테는 포기할 지갑일까요? 해커한테는 이거는 똑같은 연결되어 있는 지갑입니다. 예. 우리가 알 때는 물리적으로 분리되어 있죠. 그죠? 예. 그러나 언젠간 사용을 하려면 인터넷에 연결을 하시잖아요. 그죠? 예. 그때까지 해커는 잘 기다립니다. 예. 컴퓨터 안에서 계속 살아있습니다. 예. 그러니까 공격을 타겟을 잡았을 때 그 지갑에서 언젠가를 활용을 할 때 그걸 빼갈 수 있다는 거죠. 그리고 블록체인 내에서의 어떤 해킹이 일어나는 사례가 거의 없습니다. 많지 않고요. 대부분 블록체인 밖에서 해킹 사례가 일어나죠. 그래서 본인이 가지고 있는 지갑과 그 코인과의 거래량이 바로 앞단계에서의 이제 코인 사고가 나고요. 그 다음에 거래소에서 거래를 하고 그 코인을 회사로 본인의 지갑으로 옮길 때 그때 이제 사고가 나는데 주로 이제 PC나 스마트폰에서 이제 일어나는 이제 그런 사례들이 많습니다. 참고하셨으면 좋겠습니다. 얼마 전에 기사가 난 건데요. 제가 사실 굉장히 좀 어려운 일들을 좀 하고 있습니다. 전 세계에서 해커에 대한 접근을 추적하고 있는 그런 사람이 국내에 거의 많지 않고요. 해외에서도 FBI나 이런 몇 개 이외에는 할 수가 없습니다. 그것은 그만큼 해커들을 찾기가 어렵다는 거죠. 혹시 아시는 분들은 아시겠지만 북한에서 그 소니 픽처스를 해킹을 공격을 하고요. 그 다음에 로키드 마틴을 해킹을 하고요. 이런 여러 가지 해킹 사고를 했을 때 그 해커가 누구다라고 얼마 전에 기소를 했습니다. 미국에서 미 정부에서 북한에 이제 이름이 박진영이라는 친구를 기소를 했는데 그 기소하는 동안 이 친구가 해킹을 했다는 걸 찾는데 4년 걸립니다. 그러니까 우리나라는 그걸 못합니다. 외국은 4년 동안을 해서도 끈질기게 찾아내죠. 근데 우리나라는 그거를 하지 못합니다. 그것은 기술적인 부족도 있지만 해커가 어떻게 활동하는지에 대해서 파악하기가 대단히 어렵다는 거죠. 예. 미국은 OS를 가지고 있으니까 그 OS 정보를 가지고 이제 응용을 하면 할 수가 있죠. 예. 근데 저희 회사가 프로그램을 설치하면 1시간에서 2시간, 예, 빠르면 10분 정도면 그 분석이 끝납니다. 그래서 언론에 잠깐 기사가 났습니다. 이게 국내 언론이 난 게 아니고요. 그 홍콩의 사우스 모닝 포스트에서 인터뷰 의뢰가 왔고요. 그래서 미 정부 쪽에서 저를 소개받았고, 그래서 실제로 백서를 연 곳의 메일 주소 확인한 결과 암호화폐 거래소로 추정된다고 제가 인터뷰를 하게 됐습니다. 이것은 뭐냐면 여러분들이 이제 각 회사에 보면 백서가 있잖아요.
그 백서들을 가지고 있는 회사, 푸카오 글로벌도 그 중에 하나겠죠. 또는 이제 여러 회사들이 코인을 할 텐데 그 회사들이 보안이 안 돼 있어요. 근데 상장은 다 해야 되니까 백서를 가지고 있잖아요. 그럼 그 회사를 해킹을 해서 그 백서들을 여러 거래소들한테 보냅니다. 그 회사 이름으로. 예, 그렇게 보냈을 때 실제로 그 어느 거래소인지 모르겠지만 그 거래소 한 군데서 클릭을 해서 그 보고서를 열었다는 곳이 6곳이라는 겁니다. 그러니까 6군데의 거래소는 어딘지 모르겠지만 해커의 공격을 받아서 예, 얼마 전에 한두 개가 나온 것도 있지만 아직도 발견되지 않은 것들이 지금 나와 있습니다. 그죠? 마찬가지로 오늘 국회에서도 지금 악성 코드가 크게 돌았고 큰 문제가 또 발생했습니다. 오늘 아마 이따 저녁 때 뉴스에 아마 나올 겁니다. 아직 기사는 아직 안 났죠? 예. 다 좀 그쪽 분야 일입니다. 이것도 국회 쪽도 저희가 추적을 좀 하고 있습니다. 그래서 결국에는 이런 이제 접근 공격이 좀 나오고 있습니다. 저희가 그럼 이걸 어떻게 찾아냈을까? 이게 굉장히 핵심입니다. 예, 이게 어제 기사 났어요. 어제 났는데 저희가 가지고 있는 이 자체 솔루션이라고 이게 이제 우리가 EDR이라는 솔루션입니다. 저희가 설계한 솔루션인데 이 솔루션은 이제 푸카오에서도 활용을 하는 이 솔루션입니다. 그래서 저희 오시면 많이 이제 눈물도 흘리시고 해킹 당하셨다고 아쉬워하시고 상담하시는 분들이 그래도 그나마 위안을 받으시는 게 이 솔루션을 설치하고 나면 좀 더 위안이 되신다고 그러시고 그 다음에 저희들이 모니터링 다 해드립니다. 실제로 모니터링 해드리는데 움직임들이 있고요. 또는 불안에 떠셔서 새벽에도 전화 오시고 이러거든요. 근데 좀 더 안심하시라고 저희들이 좀 말씀을 드리고 있습니다. 참고로 이 내용을 잠깐 보시면 실제로 공격자가 어떻게 움직이는지 잠깐 보이게 됩니다. 예, 그래서 이따가 혹시 끝나고 나면 잠깐 저희가 어떻게 하는지 잠깐만 보여드리겠습니다. 추적한 걸 잠깐 보여드리겠습니다. 이런 거죠. 한번 좀 해주세요. 예. 예, 지금부터는 이제 저희가 스와트를 분석을 한 걸 좀 보여드릴게요. 저희 회사가 이제 좋은 점, 예, 저희 회사를 선택해서 좋은 점, 그다음 저희 회사 약점, 예, 그리고 저희가 가지고 있는 위험, 예, 그리고 이제 우리가 가지고 있는 기회, 이 네 가지를 나눠봤습니다. 그래서 사실 강점이라면 저희가 이제 보안 회사였고요, 보안에 오랫동안 했다는 겁니다. 예, 그리고 저 또한 이 보안에 컴퓨터 바이러스부터 해킹 분야까지 두루 섭렵을 하게 됐습니다. 그래서 어떤 때는 해커 입장에서, 어떤 때는 바이러스 전문가로서 분석하고 추적하고 그렇게 합니다. 이 두 가지를 같이 한 것이 저한테 큰 도움이 된 거죠. 양약과 한약을 같이 다루는 의사가 오늘날 돼버린 겁니다. 그 다음에 저희들은 주로 해커들 출신입니다. 그래서 해커들이 아니면 공격자의 마음을 가질 수가 없습니다. 자, 제가 한 가지 예를 들어드리겠습니다. 저희 어드바이저인 아까 그 사이먼 좀 전에 나왔던 그 친구가 우리 어드바이저로 있는데 그 친구가 얼마 전에 한 6개월 됐죠. 6개월 전에 컴퓨터를 쓰고 있는데 갑자기 이제 메시지가 떴어요. 뭐라고 떴을까요? 해킹이 뜬 겁니다. 실제로. 그래서 이 친구가 메시지에다가 재빨리 디렉토리를 딱 열고 글을 쓰죠. 한글로. 너 북한 해커지? 이렇게 딱 썼어요. 한글로 너 북한 해커지라고 디렉토리를 쓰니까 그 친구가 다시 디렉토리를 내면서 Yes I am 딱 썼어요. 예, 실제입니다. 예. 나는 나만 해커다. 그랬더니 랜섬웨어를 던지고 도망을 갔어요. 예. 그런데 중요한 거는 너 북한 해커지라고 했을 때 Yes I am이라고 썼다는 건 그 글이 한글이라는 걸 안다는 거잖아요. 그죠? 예. 저희는 그런 전쟁을 하고 있는 회사입니다. 예. 독자적인 EDR 솔루션을 가지고 있고요. 이 솔루션은 EDR이라는 용어는 이제는 전 세계에서 이제 많이 사용을 합니다. 자, 백신 아시죠? 우리가 안티바이러스 백신이죠. 백신을 다른 말로 뭐라고 하는지 아십니까? EDR입니다. 이제는 EDR이라고 불러요. 백신이라고 안 합니다. 그 다음에 방화벽 있죠? EDR이라고 부릅니다. 예, IDS라는 장비가 있어요. 인트루전 디텍션이라는 솔루션. 그것도 자기네들도 EDR이라고 표현합니다. 그래서 저희는 이 회사 이름을 바꾸려고 생각합니다. 예, 예전엔 저희 독자적인 이름이었거든요. 근데 이제는 다 써요. 그래서 이제는 바꾸려고 합니다. 이 HDR 또는 HDR로 바꾸려고 생각하고 있습니다. 예, 플로페이크라는 이름도 저희 고유 이름인데 이것도 아마 따라하는 회사들 조금씩 나오는 것 같아요.
저희들도 재빨리 좀 바꾸려고 하고 있습니다. 미국에서 그렇게 하고 있습니다. 그 다음에 저희는 리버스 ICO로서 기술이 있는 기업입니다. 그래서 몇 분이 많이 말씀하세요. 지금 유틸리티 코인이냐 또는 뭐 증권형 코인이냐고 하는데 어떻게 해석하느냐에 따라서 양면성을 다 갖고 있다고 제가 그냥 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그 다음에 좋은 점만 더 말씀드릴게요. 저희는 이제 블록체인의 보안이 반드시 필요합니다. 그래서 가상화폐를 하시는 모든 분들은 저희 보안을 무조건 하셔야 됩니다. 저희 보안을 안 하고 나서 이 블록체인 시장에 들어오신 건 굉장히 위험한 것이고요. 그리고 그거에 대해서 저희도 더 이상 이제 장담을, 안전하다는 말씀을 드릴 수가 없는 겁니다. 의사의 말씀을 이제 들으셔야 됩니다. 그 다음에 기술 암호화폐, 저희는 암호화폐 자체가 지금 ERC로 되어 있지만 기술적인 어떤 개념으로 설계가 되어 있습니다. 그리고 거래소 보안 솔루션, 이것이 이제 보안을 하는 지금 굉장히 많은 거래소가 생기고 있는데 거래하시는 분들은 적은데 거래소는 너무 많아요. 그죠? 그래서 지금 뭐 흔히 말하면 거래가 안 되는 거래소들이 되게 많습니다. 사실 거래소 만들 때 거래가 안 될 거라고 생각하고 만든 거래소는 아닐 거 아닙니까? 근데 굉장히 많은 곳에 지금 거래소는 있다는 거죠. 하지만 그 거래소들도 결국에는 저희 보안 솔루션을 써야 될 수밖에 없을 겁니다. 그리고 이제 국제적 관심이 생기고요. 계속되는 해킹 사고가 납니다. 이 계속되는 해킹 사고는 가까운 시기라는 좀 말씀을 드리겠습니다. 이더가 떨어졌습니다. 비트가 떨어졌고요. 그러면 가장 슬퍼할 게 누굴까요? 여기 있는 분들도 힘드시겠지만 누가 가장 슬퍼할 것 같습니까? 솔직히 얘기하면 김정은 씨가 우리 분이 굉장히 슬퍼합니다. 왜냐하면 빗썸 거 가져가고요. 그 다음에 일본의 넘 것도 가져갔고요. 그 다음에 지난번에 해킹 사고 날 때 그 미국에 있는 병원 해킹을 해서 랜섬웨어 뿌려서 가져간 코인 이런 거 다 빗썸 코인입니다. 비트코인입니다. 그 비트코인 가지고 실제로 공해상에서 석유도 사고 미국 제재하고 아무 상관없습니다. 코인 가지고 석유 사고 석유 사고도 빵 사 먹고 막 이래요. 그런데 그게 떨어졌어요. 누가 화날까요? 그분이 화납니다. 그래서 지금 다시 랜섬웨어가 뿌려지고 있습니다. 그래서 저쪽 부산 쪽에 지금 뭐 어떤 회사, 철강 회사 하나는 지금 랜섬웨어가 뿌려져서 공장이 마비가 되어 있고요. 저희가 그 공장을 지금 가서 좀 확인을 하고 있는데 저희 솔루션, 또 저희는 저희대로 또 그분이 아프지만 저희는 그 솔루션 들어가게 돼서 저희는 또 기쁘게 됐고요. 또 가보니까 그 옆에 공장이 또 고무벨트 공장인데 거기 2달 동안 또 마비가 됐었고요. 그 옆에 있는 공장 또 렉센타이어는 또 거기도 불안에 떨고 있고요. 지금 그쪽 부산 지역에 지금 엄청난 랜섬웨어가 돌고 있습니다. 국회에도 랜섬웨어가 들어온 것 같고 또 서산 지역에 있는 공장 화학 등이 이제 랜섬웨어가 들어왔습니다. 근데 문제는 이런 랜섬웨어가 한두 개 공격하는 게 아닙니다. 그리고 이 랜섬웨어를 하면 주로 뭘 달라고 그러죠? 비트코인을 달라고 합니다. 그런데 급했나 봐요. 개인이 아니라 누굴 공격하고 있죠? 기업체를 공격합니다. 기업체를 공격한다는 건 개인이 공격할 때는 월 300만 원을 달라고 하거든요. 그러니까 그 컴퓨터 하나 사려는데 300만 원. 그러면 비트로 얘기하면 0.8비트 정도 되겠죠. 그 비트를 달라고 그러는데 기업체를 감염을 하면 10억을 달라고 할 수 있어요. 비트가 오르지 않겠습니까? 워너크라이라는 것이 30-40만 대의 해킹 공격을 통해서 비트코인을 모으면서 비트코인이 올랐던 어떤 하나의 예가 실제로 보안업계에서는 알려진 사실입니다. 언젠간 다시 비트코인은 아마 어떤 형태로든 간에 올라갈 거라고 보고 있습니다. 비트가 오르면 뭐 이더도 같이 상승하지 않을까 싶습니다. 저희가 잡으면 안 되는데 그죠? 근데 저희도 먹고 살아야 되니까. 그런데 저희는 랜섬웨어를 막을 수 있는 방법은 전 세계 어디에도 없습니다. 개인 컴퓨터에 랜섬웨어 들어가셨죠? 못 막습니다. 저희도 못 막아요. 이해되십니까? 그런데 랜섬웨어가 기업에 들어갈 땐 하나의 컴퓨터를 감염시키는 목적이 아니고요. 그 기업 전체를 감염시키는 게 목적이잖아요. 그러면 가장 먼저 랜섬웨어 하는 애가 하는 짓이 뭐죠? 해킹입니다. 해킹을 통해서 컴퓨터를 장악을 하는데 바로 그 해킹을 할 때 저희 회사 거에 기본적으로 100% 잡힙니다. 그러니까 똑같이 할 수 있죠. 그게 가능합니다. 그 다음에 지금 보시면 저희가 사실 너무 늦었어요. 저희도 좀 아쉬운 건 작년에 했으면 어땠을까 생각을 좀 합니다. 그랬을까요? 하여튼 그런 문제가 있고요. 저희가 인지도가 좀 많이 낮아요. 왜냐면 지금 저희가 늦게 좀 들어왔습니다.
예, 아마 보안 코인 하면 딱 떠오르는 뭐 엠모 코인이 있을 겁니다. 그 코인하고 저희가 비교하시는 분이 가장 많고 또 제가 가장 힘들어하는 게 바로 그 질문입니다. 그 회사랑 저희랑 싸움을 하고 싶지는 않습니다. 같은 보안업계에 있는 사람으로서. 다만 그 판단은 직접 해주시면 좋겠습니다. 예, 너는 어떤 코인이 좋냐, 어떤 코인이 좋냐가 아니라 그 회사가 가지고 있는 어떤 방향 그리고 그런 것들을 보시고요. 적절하게 판단하시면 좋겠고 상장에 대한 불확실성이라는 말인데 이게 뭐냐면 저희는 상장에 대해서 굉장히 많은 그 코인 거래소를 만나고 있습니다. 빅스원부터 코인원, 코빗 뭐 아시는 회사들 다 만나고요. 외국에 있는 기업들도 만나고 있습니다. 그리고 아마 들어보셨나요? 영국에 있는 LBX라는 것도 저희들 만나봤습니다. 그런데 문제는 상장에는 불확실성이 뭐냐면 좋은 회사들은 늦어지고요. 그죠? 좋은 회사는 저희가 약속드린 날짜를 못 지키는 거예요. 예. 왜냐면 4, 5개월 기본으로 들어가고요. 또 상장비가 워낙 비쌉니다. 예, 상장비가 비쌉니다. 저희는 상장비를 안 내고 그 회사에 보완을 해주고 우리는 그걸 조건으로 상장을 하려는 게 저희들의 어떤 전략이었는데 그 회사가 어떤 이유인지 그 거래소가 보완이 필요 없는지 일단은 상장에 대해서 그냥 기본 심사를 받으라고 3, 4개월 연직해 하는 사례가 있습니다. 그래서 저희가 오늘 말씀드린 다른 방법으로 저희가 전략을 약간 바꿨습니다. 그 다음에 ICO 진행이 참 어렵다는 건 뭐냐면 말씀드린 겁니다. 저희가 워낙 ICO에 지금 그 폭망을 받으신 분이 워낙 많으세요. 그래서 지금 IO를 하기도 하고 그것도 폭망이 되고 있고 그죠? 그리고 기존에 이제 알려진 것들도 다 지금 무너지고 있습니다. 아이콘이 100원이 만원 같던 시절이 아니라 지금은 100원이 1원이 되는 시절이래요. 10원이 되는 시절이라 많은 분들이 두려워하십니다. 그리고 이제 저희도 어렵죠. 이더리움의 암호화폐인데 저희가 받은 이더리움도 저희가 가지고 있는 보관하고 있는 그러면 저희가 현금화 시켜서 사용하고 있는 이런 이제 공간을 활용하고 있는 그런 걸 떠나서 이더리움 자체가 떨어지니까 저희가 가지고 있는 전체 가치마저도 다 떨어져 있습니다. 코인을 이제 구매하신 분들이 피코를 받은 그 구매 그거 크기도 그렇지만 저희 회사 자체가 좀 어려운 상황입니다. 그리고 대외적으로 예측 어려운 시장 상황입니다. 사실 이더나 비트도 여러분들이 아시면 아시겠지만 비트도 어느 순간 0이 될 수도 있습니다. 이더도 0이 될 수 있습니다. 자기 재산식으로 돌아갈 수도 있고요. 또는 갑자기 비트가 500만 원, 1000만 원 갈 수도 있습니다. 왜 그럴까요? 상한가, 하한가가 존재하지 않잖아요. 그죠? 예. 그러니까 굉장히 위험한 겁니다. 예. 오죽 그런 것이 있었으면 증권은 상한가를 뒀겠습니까? 그만큼 굉장히 위험한 곳입니다. 이 코인 시장이. 예. 약간 하이리스크, 하이리턴이 굉장히 강력한 곳이라 여러분들 저는 잠을 자고 3시간 딱 깼는데 20만 원이 10만 원 되고 제가 너무 깜짝 놀랐습니다. 예. 아 어제 팔았어야 되는데 막 이런 건가요? 예. 그냥 놔두겠습니다. 어쩔 수 없이. 자, 그 다음에 정책 발표가 자칫 지금 바뀌고 있습니다. 저희가 정보 정책에 대해서 굉장히 민감하게 저희도 받아들이고 있거든요. 그리고 저희도 나름대로 정보가 있어서 그 정보를 하고 있는데 사실 11월까지는 뭔가 정부가 발표를 하려고 했던 것 같아요. 실증 코인하고 여러 가지 그런 것들을 했는데 갑자기 이더나 어떤 이런 그 투명하지 않은 신뢰성 문제가 자꾸 나오니까 연기를 시킨 것 같고요. 자율적인 정책으로 일단 좀 반영을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 이제 이 상장후 덤핑 가능성이라는 게 뭐냐면 사실 코인을 하시는 분들한테는 이 말이 굉장히 익숙해 있어요. 예. 근데 저한테는 이게 참 부담스러운 말이에요. 예. 저는 예전에 상장 회사를 이제 운영을 해봤었는데 그때도 이런 얘기가 나옵니다. 예. 이거 하면 돈 벌 수 있다. 저도 많이 제안 들었었어요. 근데 문제는 이거를 하는 회사와 이걸 하지 않는 회사의 차이가 있습니다. 자신이 없는 회사는 이걸 합니다. 예, 자신 없는 회사는 이걸 하고 자신 있는 회사는 굳이 이걸 안 합니다. 그런데 다 이걸 해야 된다고 얘기를 하니 저도 지금 좀 답답합니다. 물론 어느 정도의 뭐 마켓 메이킹이라고 표현하더라고요. 좋게 말하면 마켓 메이킹인데 조금 좀 걱정을 좀 하고 있습니다. 예. 근데 뭐 어느 정도 뭐 유지가 하려면 자사주 매입처럼 뭔가 매입을 해야 된다든가 이런 것들은 반드시 이제 필요하다고 생각하고 있습니다. 그래서 보시면 어떤 그 강점하고
우리가 가지고 있는 어떤 기회는 우리 솔루션이 국제적으로 지금 굉장히 많은 그 인기가 올라가고 있습니다. 제가 어떤 특정 나라라고 말씀을 아직 안 드리겠지만 어떤 특정 나라에서 그 특정 나라 정부에서 저희 코인이 아니라 저희 보안 솔루션을 자기들이 발행하는 코인의 다두키로 구두 합의뿐만 아니라 지금 진행을 하고 있고요, 이미. 그리고 심지어는 그 안에 있는 그 정부에서 쓰고 있는 모든 컴퓨터, 공무원이 쓰고 있는 컴퓨터나 이런 데들까지도 이 EDR을 활용하겠다고 지금 계약이 되고 있고요. 남미 회사입니다. 남미 나라입니다. 심지어는 그 나라를 중심으로 다른 5개 나라도 똑같이 하고 싶다라는 제안을 저희가 지금 받은 상태입니다. 그래서 내년에는 아마 남미 시장에서 저희 푸카오 EDR을 볼 수가 있지 않을까. 그래서 스페인어로 바꿔달라는 제안을 지금 받은 상태고요. 그게 큰 기회입니다. 그리고 이 상장하고 이런 것들에 대해서 이걸 오늘 얘기해 주시려고 그래서 미국에서 오늘 먼 거리에서 오늘 또 한 분이 오셨습니다. 그래서 조금 있다가 제가 인사를 시켜드리겠습니다. 그리고 저희가 사실 규모가 저희가 많이 모집을 안 한 상태에서 큰 돈을 ICO를 하고 상장하려면 돈을 내라고 하니 참 고민이 되고요. 그 다음에 보안 솔루션 자체가 이제 신뢰성을 확보하면 되니까 저희 회사는 이제 그런 회사로 좀 봐주시면 좋겠습니다. 그래서 루카스라는 곳하고 우리나라 커뮤니티죠. 거기랑 저희가 MOU를 이제 9월 6일에 맺었고요. 루카스 유현 대표랑은 저희랑 이제 가끔 연락도 하면서 지갑에 대해서 저희가 하고 있는데 루카스에 대한 유현 대표님의 의지는 보완을 해야 된다는 그 굉장히 의지가 강하신데 여기도 코인을 거래소 상장을 했다가 어려워지니까 아무 생각이 안 들으시고 일단 그 코인 떨어진 거에 대해서 이제 비난을 받으시는 것 같습니다. 예. 그 다음에 바이텀인데요. 바이텀은 홍콩에 있을 때 저희가 홍콩에 그 바이텀 주한시스인 대표를 직접 만나서 시연을 통해서 그 자리에서 저희랑 한번 이야기를 했고요. 그리고 바이텀 코인에 대한 보안을 저희랑 같이 공동 개발하기로 했습니다. 이것도 지금 시장 상황이기 때문에 바이텀이 갖고 있는 비트코인도 어마어마하게 떨어져서 좀 어려움이 있는 것 같습니다. 그 다음에 저희가 여기랑 좀 협의를 했다고 하는데 이거는 뭐냐면 저희가 하나의 언어부댐으로 하나 가지고 있는 상태고요. 저희가 이 회사랑 저희랑 이제 앞으로 진행을 할 겁니다. 처음 들어보실 텐데 트랜스폼이라는 회사 처음 들어볼 겁니다. 근데 이 회사에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 제가 보여드린 유현 대표와의 MOU 화면이고요. 그 다음에 이게 저희가 직접 두한시싱 대표와 앉아서 이렇게 설명을 하는 자리입니다. 제가 만나는 CEO가 엔지니어면 가장 편하게 설득하는 게 쉽습니다. 그런데 이 자리가 약 10분 동안 10분 동안의 결과인데요. 10분 안에 승부가 끝납니다. 그리고 우리나라 최초로 중국의 그 블록체인 바이텀하고 이렇게 손을 잡았습니다. 이것이 국내에서는 약한데 중국 사람들하고 이 바이텀을 보여주면 다 알더라고요. 저희가 중국 분들하고 얘기할 때 바이텀 얘기를 많이 합니다. 그 다음에 이제 세 번째입니다. 트랜스폼. 누가 이게 트랜스포머라고 읽는데 트랜스포머 아닙니다. 트랜스폼입니다. 이 회사는 전 세계 가장 뭐랄까요? 알려졌다기보다는 굉장히 그 중심적인 컨설팅 회사입니다. 그래서 오늘 이 회사와 저희랑 관계를 소개하기 위해서 미국에서 직접 오셨습니다. 지금 트랜스폼의 이제 본사하고 연결되어 있는 코리아의 공동대표인 데이비드 고 대표님 오셨는데 잠깐 이 자리에 모셔서 말씀 듣겠습니다. 나오실 때 큰 박수 한번. 안녕하십니까. 저는 그 미국 캘리포니아에 살고 있고요. 어제 서울에 도착했습니다. 그래서 지금 밤된 기분이라 지금 얘기하다가 갑자기 한국말이 아니라 영어 나올까 봐 좀 걱정이 되는데요. 여러분한테 감사합니다. 감사합니다. 저희 트랜스폼 그룹은 가장 영향력 있는 그런 회사라고 볼 수 있는데요. 미국에서 전문적으로 이 블록체인 쪽에 PR, 그 다음에 펀드레이징, 어드바이저리, 그 다음에 이벤트를 담당하는 회사고요. 지금 얼터너티브 코인 마켓에 저희가 도와준 상장한 회사들이
한 30% 정도 지금 차지하고 있습니다. 유명한 이제 이더리움, 이오스, 넴, 골룸, 또 이제 STO로 지금 새로 플랫폼 만든 폴리메스, 저희 다 고객이고요. 그 다음에는 저희가 이제 대표님 회사를 저희는 이제 이 예전부터 좀 이제 알고 있는 회사고 2019년도는 지금 가장 이 블록체인 업계에서 기술이 좀 제일 중요하지 않느냐 이렇게 좀 판단하고 있어가지고 한국에서 지금 열심히 개발하시는 여러 가지 기술을 좀 이제 물색하러 왔습니다. 2017년도는 어느 정도 많은 코인들이 탄생을 했고 2018년도로 이제 그 펀드링 된 돈으로 많은 이제 것들이 개발되고 있는데 특히 2019년부터는 그 기술의 차별성이 중요하다 이렇게 보고 있고요. 그래서 우선은 저희가 이제 몇 달 전부터 와서 여러 이제 기업들을 만나고 있고요. 그 중에서 좀 더 독특한 솔루션을 갖고 있는 업체를 좀 물색하는 중인데 우선 이제 대표님 통해서 그 여러 가지 지금 생각하시는 아이디어라든지 솔루션이 정말 괜찮고 포지티브하다 이렇게 지금 생각하고 있습니다. 그래서 우선은 좀 더 이제 좀 자세히 좀 지켜볼 예정인데 여러분도 많은 관심을 가져주시면 감사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 잠깐 말씀하신 것처럼요. 사실은 이제 저희가 받고 있는 이더리움을 가장 먼저 상장시킨 회사고요. 이 회사는 천문학적인 자금을 갖고 있는 회사입니다. 네, 왜 그럴까요? 컨설팅하면서 받은 이더가 5원인가 얼마 받았는데 그게 어마어마하게 뛰었잖아요. 예. 그렇게 오를 줄 알고 받은 건 아닐 텐데 엄청나게 큰 돈을 받았고요. 여기는 회장님이 마이크 터빈 대표는 지금 해킹을 크게 당했습니다. 그래서 해킹을 크게 당했고 예전에 저희랑 같이 2000후에 저희가 해외 미국 진출했을 때 그때 인연으로 알고 계신 분인데 지금은 AT&T하고 2천억 소송을 좀 하고 있습니다. 이 정도로 굉장히 영향력 있는 분이고요. 이 분이 이 결과가 어떻게 나오냐에 따라서 엄청난 회오리가 돌고 있습니다. 어쨌든 그 대표 회장님이 해킹을 당했기 때문에 해킹에 대한 관심이 굉장히 높습니다. 어떻게 해킹을 당했냐? 지갑에서 그냥 누가 가져간 거죠. 1차는 누가 가져갔고요. 2차는 뭘까요? 내가 해킹을 당했기 때문에 전화기를 바꿨는데 그 전화기마저도 해킹을 당했죠. 그런데 그 전화기에 해킹을 당한 것이 그 AT&T 직원과의 연관이 되어 있다는 의심이 나오는 내용들이 좀 일부 나왔고 그러다 보니까 이거는 AT&T에서 배상을 해야 되지 않냐 이렇게 해서 이제 크게 소송을 걸고 있습니다. 소송 금액만 해도 아시지만 어마어마합니다. 저희가 이런 시연을 했고요. 적극적인 제안을 드렸고, 그래서 저희가 기반 솔루션에 대한 투자 제안을 이제 하게 됐습니다. 그래서 저희는 지금 이더리움을 만든 회사, 그리고, 상장시킨 회사로서 그동안에 많았던 이 코인 회사들을 저희는 저희 고객으로, 저희 커스터머로 저희는 생각을 합니다. 비탈릭도 저희 고객이고, 왜냐하면 결국엔 보안이 다 필요한 코인들이거든요. 지금 나와 있는 코인들도 그 코인 갖고 있는 분들이 갖고 있는 지갑들은 다 보안을 하지 않으면 피해가 크니까 반드시 필요하다는 거죠. 그 다음에 이 트랜스폼이 같이 연결되어 있는 거래소, 국내 거래소는 아니죠. 트랜스폼은 국내에 거래소가 딱 2개밖에 없는 줄 압니다. 하나가 빅섬하고 업비트밖에 몰라요. 다른 거래소는 알지 못합니다. 근데 저희는 그 미국 기업이 가지고 있는 미국 거래소의 상장이라든가 또는 이런 협의를 이제 앞으로 트랜스폼하고 같이 할 계획에 있고요. 특히 1월 6일에서 10일 사이에 미국 라스베가스에서 그 CES 쇼가 있는데 그 쇼에 있을 때 미국 투자자들하고 미드업이 있습니다. 그래서 미드업 관련된 것도 트랜스폼을 통해서 주소를 받아서 지금 저희가 하고 있는 프라이빗 세일 쪽의 일부를 같이 좀 할 계획이 있고요. 더 나아가 트랜스폼은 저희 솔루션을 라노레자라든가 이런 우리가 이름만 들었던 그런 회사들, 그런 유수한 기업들하고 다이렉트로 접촉을 해 주실 거고 또 그렇게 약속이 되어 있습니다. 그리고 그렇게 협약을 하고 있고요. 그리고 더 나아가
여기 여기 아까 방금 여기 데이비드 대표님이시고요. 옆에 이제 외국인이 한 분 계신데, 이 외국인 한 분이 바로 엔조 빌라니라는 분입니다. 이분이 바로 현재 트랜스폼 대표시고요. 이분이 이제 저희 푸카오 글로벌 어드바이저로 참여하기로 저희가 이제 곧 계약을 이제 맺을 예정입니다. 이미 계약서는 와 있고요. 제가 사인만 하면 이제 계약이 이루어집니다. 여기서 중요한 얘기를 하나 드리겠습니다. 사실 외국 분들이 이렇게 오시면 아실 거예요. 회사 와요. 오시면 우리가 어드바이저 들어왔다 하죠. 다 좋아하십니다. 그죠? 그런데 저는 이 얘기 꼭 드리고 싶었어요. 뭐냐면 그분이 이 회사 코인을 가져갈까요? 아니면 돈을 가져갈까요? 코인을 가져가죠. 예, 그게 맞아야 되는 거죠. 근데 사실은 제가 알기로는 그렇지 않습니다. 예, 많은 수는 코인도 가져가지만 그거보다는 돈을 달라고 그러죠. 그건 뭐냐면 내가 서울 우유 광고를 하고 그 우유 안 먹고 난 다른 우유 먹겠다는 거죠. 예, 그 코인에 대한 어떤 애정이라든가 이런 게 좀 약하다고 느낍니다. 근데 엔조 우리 어드바이저께서는 저희 코인으로만 저희가 보상을 해드리고 또 그 코인으로서 충분히 내도 열심히 뛰면 이 코인 가치가 좋아지지 않냐 이렇게 얘기를 하신 저한테는 큰 도움이 될 수 있는 그런 분입니다. 그래서 저는 예전에 저는 또 예전에 상장회사 하울이라는 회사 해봤는데 그때 해외 법인 8개를 했었어요. 그때 해외를 나갔던 이유는 딱 하나입니다. 국내는 한계가 있어요. 예, 국내에서의 어떤 시장은 바라보는 시장이 좀 적습니다. 그죠? 그리고 코인에 대해서 어떤 기술이라든가 이런 것보다는 그냥 이 회사의 가치가 그냥 마케팅적인 요소가 굉장히 강합니다. 예. 그러다 보니까 실제로 저희 같이 기술 있는 기업은 마케팅 기업에 휩쓸려서 이게 좋은 코인인지 나쁜 코인인지 구분이 안 되는 경우가 발생합니다. 저는 지금 이 어려움이 저한테는 위기라고 보지만 하는 위험과 기회지만 저한테 큰 기회라고 보고 있습니다. 오히려 떨어져 나가는 어려운 회사들 그런 회사들 속에 저희가 빛을 발하지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 이게 저희들의 생각이고요. 그래서 오늘 이런 자리를 마련했던 것입니다. 저희가 해킹 상담센터도 운영합니다. 자, 이게 뭘까요? 지금 코인 회사 중에 해킹 상담센터 운영하는 회사가 있나요? 여러분들이 해킹 당했을 때 그걸 상담해주는 회사가 있던가요? 예, 제가 너무나 놀란 건 뭐냐면 여기 계신 분들도 계실 텐데 해킹 당하셔서 저한테 찾아오신 분이 굉장히 많으세요. 예, 그 중에서 해킹을 당했는데 해커랑 싸워가지고 가져가는 그 코인을 이렇게 회수하고 서로 전쟁하신 분도 계십니다. 예. 근데 그분들이 코인을 잊어먹었을 때 경찰서에서 가도 무시합니다. 그리고 코인을 팔았던 회사 찾아가면 그 회사 사람이 없어요. 그리고 중간에 코인을 팔아준 사람 그분은 아예 연락이 안 됩니다. 남의 얘기예요. 예, 그냥 울고 계십니다. 근데 그분이 자기 코인만 갖고 있지 않고 또 남의 코인도 갖고 계세요. 금액을 보면 굉장히 큽니다. 근데 제가 도와주고 싶어도 어디까지밖에 못 도와주냐면 사실 코인이라는 건 블록체인이잖아요. 그러니까 공격자가 가져간 그 블록체인 안에만 있다면 그 블록체인에 대한 락을 걸면 우리가 얘기하는 프리즈라는 것만 걸면 그 코인은 가져가도 해커가 쓰지 못하니까 안전하게 되는 겁니다. 그 다음에 그 코인만큼 회사에서 민트라고 표현합니다. 다시 재발행을 해주면 그 코인은 이제 어떻게 되죠? 소각시키고 그 코인은 영원히 사라지는 거죠. 락을 걸어놨으니까. 그죠? 그리고 다시 생성을 해서 주면 그분이 안전하게 지킬 수 있죠. 다만 그게 정말 해킹인지 아니면 해킹이 아닌지 내가 그냥 직접 빼돌인지 이거는 그걸 못 쓰게 했으니까 아무 상관이 없다는 거죠. 그런데 그것마저도 안 해주는 그런 회사들을 보면서 이 해킹 이 생태계에 엄청난 큰 문제가 있구나. 예, 그런 걸 이제 크게 느꼈습니다. 그래서 저희는 저희 푸카오 코인을 다루는 분 또는 저희 푸카오 코인을 안 다루는 분 구분 없이 해킹 상담을 해드립니다. 24시간 하는데 그렇다고 해서 새벽 2시에도 막 전화하시고 막 그러시거든요. 예, 토요일, 일요일 구분 없이 그때마다 저희는 다 받아들이고 있습니다. 또 그분들이 또 감동을 하시고 하셔서 또 거기서 오셔서 또 힘들어하시면서도 또 저희 코인을 또 구매도 해주시고 이렇게 해주고 계십니다. 저희 프로그램을 깔아드리면 굉장히 흐뭇해하시고 기뻐하시고 이렇게 합니다. 단 아쉬운 건
해킹을 당하신 분이 이렇게 어떻게 제가 관리를 해야 된다라고 말씀하실 때 그거를 좀 더 귀를 기울여 주셨으면 좋겠습니다. 근데 그렇지 않아요. 그러니까 이미 해킹 당한 컴퓨터는 어떻게 되죠? 해커가 거기에 있는 내용을 다 알고 있습니다. 패스워드도 알고 있고 프라이빗 키도 알고 있고 모든 걸 다 알고 있습니다. 그 정보를 알고 있는 상태에서 그냥 그 컴퓨터를 놔두면 언젠간 거기 있는 정보를 다 가져갈 수가 있죠. 그리고 패스워드를 바꾸라고 하시니까 그 컴퓨터에서 패스워드를 바꾸세요. 해커는 이미 그 컴퓨터 장악하고 있고 그 컴퓨터에서 올라오는 모든 패킷을 보고 있는데 거기서 패스워드를 바꾸면 어떻게 되겠습니까? 의미가 없죠. 그죠? 어떤 해커는 어떻게 하죠? 이분이 아무것도 안 하고 있고 내가 패스워드 모른다 그러면 이분이 이메일을 보내서 해커가 이분한테 이메일을 보내요. 뭐라고 보내냐면 결론은 그거죠. 빨리 패스워드 바꿔. 내가 패스워드 볼게. 이건데 그렇게 안 하고 어떻게 하죠? 해킹 징후가 있습니다. 이렇게 보내요. 해킹 징후가 있어요. 빨리 패스워드 바꾸세요. mythewallet.com 이렇게 보냅니다. 그거 mythewallet에서 보낸 줄 알고 그거 바꾸시죠. 그럼 해커는 그걸 보고 가져갑니다. 근데 궁금하신 건 이거죠. mythewallet이라고 정확한 이름인데 이게 어떻게 가짜냐. 이메일을 잘 보시면 myether면 ether 이렇게 나옵니다. 그죠? mythewallet.com인데 이게 길잖아요. 근데 다시 한번 보시면 myethrwallet.com 이렇게 되어 있습니다. 가짜 메일이죠. 해커가 만든 가짜 메일. 그렇게 당하시는 걸 보겠습니다. 그런 내용들을 통해서 저희는 이 해킹 상담을 하게 됐고요. 상담을 저희 회사는 저희 총동원됩니다. 총동원. 저뿐만 아니라 저만 잘하는 건 아닙니다. 여기는 다 잘하거든요. 그래서 오셔서 해킹 혹시 상담하시거나 아니면 여기 주변 분들 중에 해킹을 당했거나 그러면 상담이 필요하시면 언제라도 오시면 우리 직원 누구라도 붙잡고 상담하러 왔다고 하면 아마 친절하게 상담을 해줄 겁니다. 예. 그리고 저희는 이 상담을 통해서 해킹에 대한 어떤 위로도 해드리고 어떨 때는 또 그 코인 회사들하고 연결해서 또 도와드릴 수 있는 건 도와드리겠지만 저희가 가지고 있는 한계가 좀 있습니다. 근데 기술적으로 보면 저희는 이 해킹을 당한 거를 다시 추적할 수 있는 그런 개념의 솔루션도 저희가 가지고 있기 때문에 향후 저희들이 확장을 하면 그렇게까지 이제 가게 해서 공격자가 가져가면 그것을 다시 가져올 수 있는 그런 개념까지도 저희가 설계를 할 수 있습니다. 상장 협의는 사실 이런 회사들하고 하고 있어요. 예, 하고 있습니다. 근데 참 어려운 회사예요, 이 회사가. 예, 저한테 3번이나 실수를 했거든요. 최근에 또 연락이 왔어요. 최근에 연락이 왔고 또 비트소닉이나 코비, 올비트 이런 회사들도 저희랑 지금 얘기하고 있습니다. ICO보다는 IEO 쪽을 저희가 많이 하고 있는데 그것은 이제 트랜스폼에서의 어떤 조언도 그랬고 그 다음에 현재 한국에 있는 ICO의 문제도 있고 그렇습니다. 근데 IEO라고 해서 IEO도 사실 지금 기존에 코인을 갖고 있는 분들이 반드시 IEO 된다고 해서 좋은 건 아닌 것 같아요. 이 현재 상황이. 그래서 국내 상황보다는 해외 상황 쪽으로 전환을 해볼까 하는 게 저희 이번 미덕 4번의 미덕을 통해서 여러분들 의견도 같이 듣고 거기에 참조를 해서 방향을 잡을까 합니다. 아이닥스 좋은 회사라고 들었는데 또 아니라고 또 하시는 분도 계시고 좀 그렇습니다. 저희가 사실 지금 코인을 1리더에 12,000피코를 저희가 드리고 있고요. 또 저희가 5리더 정도 하시면 저희 프로그램을 설치해 드리고 있습니다. 근데 저희가 지금 2차 프라이빗 세일을 하고 있려고 하는데 2월 19일 전까지는 이 가격으로 유지를 할 수밖에 없는 상황이고요. 다만 19일부터는 이렇게 조정을 해볼까 합니다. 그것은 저희 회사가 이더를 받는데 그 이더의 개수가 좀 저희가 줄을 것 같고요. 예. 그리고 저희도 어쩔 수 없이 이거를 이더로 갈 것인가 아니면 하나 원화로 계산할 것인가 이런 내용들도 이번 저희가 여러 가지 Q&A 여러분들 상담을 통해서 저희들이 좀 더 의견도 더 듣고 반영을 해볼까 생각을 하고 있습니다. 그리고 앞으로는 5개가 아니라 10개의 이더를 내셔야만 저희가 이 푸카오 EDR 솔루션을 제가 제공해 드릴까 합니다. 예. 이번에 저희는 남미도 이더가 10개 이상을 해야만 프로그램을 저희가 설치해 드리는 그런 식으로 전략을 잡고 있습니다. 예, 저희 솔루션 시연을 잠깐 보여드리겠습니다. 보신 분들도 계시겠고 예, 직접
안 보신 분들도 계시고 어쩌면 여기 제가 처음 보신 분들도 계시기 때문에 저희 솔루션 잠깐 시연을 보여드리겠습니다. 뒤에 영상 보이죠? 네. 저희 컴퓨터 이 프로그램이 어떤 분이 그러셨어요. XP에만 동작하는 프로그램이라고 그러는데 그건 아닙니다. 예, 지금 저희가 현재 나와 있는 최신 OS에서도 동작을 하고 있고요. 예. 지금 보여드리는 이 화면은 저희가 이제 개발 뷰라고 해서요. 엔지니어들이 보는 이제 분석 뷰입니다. 물론 이따가 혹시 저희 회사를 한번 이렇게 둘러보시면 저 안쪽에 가시면 실제로 대시보드에 만들어진 영상이 있습니다. 이거는 저희도 쉽게 보여드리려고 이걸로 보여드리겠습니다. 실제로 어드미니스트레이션에서요 보시면 히스토리가 보시고 이 히스토리에 보면 이런 컴퓨터 정보들이 올라옵니다. 이 정보들은 바로 이 컴퓨터에서 생성하는 모든 정보가 이제 올라온다고 보시면 되고요. 앞단에 보시면 예, 파일에서 그 파일을 선택하면 이렇게 많은 프로그램이 올라옵니다. 이 많은 프로그램이 기계처럼 보이고 있지만 실제로 OS가 동작을 하거나 사용자들이 썼을 때의 데이터입니다. 자, 여기서 이제 한번 하나씩 보여드리겠습니다. 보통 이 컴퓨터에 설치되어 있는 컴퓨터에 저희 프로그램이 이렇게 하나 깔리게 됩니다. 그러면 이 프로그램은 어떤 동작을 하냐면 파일을 한번 생성을 해보겠습니다. 자, 생성을 하고요. 이 생성되었던 파일이 복사를 하면 예, 마찬가지로 복사하면 이렇게 복사되었다고 이렇게 기록이 남깁니다. 이거는 그냥 기록이 남기는 겁니다. 예, 그리고 또 이 파일 두 개를 지워버리면 예, 지워지겠죠. 이 행동들은 이 정상적인 행동입니다. 예, 여기 계신 분이 집에서 내가 파일을 만들거나 지우거나 예, 이렇게 하죠. 예. 대부분 뭐 제가 보니까 많은 컴퓨터에서 바탕화면에서 뭐 파일들 뭐 이더 주소 정리해 놓으시고 막 프라이빗 키 정리해 놓으시고 막 이러시는데 절대 그렇게 하시면 안 됩니다. 어떻든 간에 지금 보여드린 거고요. 두 번째는 프로세스를 보여드리겠습니다. 지금 보여드린 이 개념이 굉장히 간단하게 보이지만 사실 되게 어려운 기술입니다. 쉬운 기술은 아닙니다. 자, 그 다음에 여기서 한번 이제 프로세스를 한번 열어보겠습니다. 익스플로러를 한번 눌러볼까요? 예. 자, 인터넷에 지금 이렇게 보시면 인터넷에 물리는 상태에서 보시면 이렇게 익스플로러가 이렇게 예, 열렸다라고 이렇게 기록이 남습니다. 한 줄을 클릭했는데 세 가지 나오는 이유 예, 아실까요? 사실은 한 줄 눌렀을 때 한 개가 나왔다고 모든 사람이 알고 계세요. 컴퓨터 하는 사람도 한 개가 나오거든요. 저희가 해보니까 실제로 이렇게 세 개가 뜹니다. 그건 OS, 다른 OS가 동작하는 것까지 다 보인다는 거죠. 그리고 CMD를 열어서 프로그램을 동작을 하면 이런 동작들을 하는 것마저도 여기 다 기록에 이렇게 보인다는 거죠. 예, 이것이 이 프로그램의 핵심입니다. 예. 지금 명령어를 입력했고요. 이 명령어들이 이렇게 기록이 남습니다. 네. 이런 명령어들을 이런 기록하고 있는데 문제는 뭐냐면 이런 기록들을 해커 탐지할 때 반드시 중요한 요소라는 겁니다. 아까 파일에 대해서도 해킹을 찾기 위해서는 요소입니다. 다른 회사들은 이런 것이 안 돼 있으니까 그게 안 된다고 그냥 보시면 간단합니다. 그러면 여기서 이 프로그램을 한번 PID 명령을 한번 눌러보겠습니다. 프로세스 PID를 누르면 그 프로세스에 보시면 IP config라는 명령어, IP config라는 명령을 좀 전에 했잖아요. 이 명령어를 한 이 사람을 자기 자신이라고 표현을 하면 자기 자신에 대해서 그 다음에 있는 이 빗줄이 있는 것을 아버지라고 표현합니다. 이거 실제로 컴퓨터에서는 부모 프로세스라고 말을 합니다. 아버지라고 표현합니다. 예. 그렇다고 본인이고요. 본인, 아버지, 할아버지, 고조할아버지 이렇게 부르지는 않습니다. 예. 그런데 아버지와 아들과 아버지라고 부릅니다. 실제로. 네. 그리고 이 4번은 OS를 의미하죠. 즉 이 컴퓨터를 하나의 지구로 본다면 내가 탄생해서 어떤 일을 하고 내가 죽는 것까지 이 기록에 다 남긴다는 겁니다. 컴퓨터에 있는 모든 생태계를 다 기록한다고 보시면 됩니다. 이것이 있어야만
해킹을 찾을 수가 있어요. 해커를 추적할 수가 있습니다. 자 그러면 우리가 이쪽에서 액세스 하고요. 해커를 한번 이제 해커가 당하는 걸 보겠습니다. 예. 이런 컴퓨터 환경에서요. 예. 지금 소리가 네. 백도어를 우리가 한번 열겠습니다. 자 이렇게 백도어가 열려 있다는 건 이건 뭐냐면 공격자가 만든 이제 연결되는 어떤 화면입니다. 그래서 여기에 연결이 되면 이쪽 컴퓨터에 감염이 된 것이 이제 확인이 되는 거죠. 이 컴퓨터는 정상적인 사용자들 컴퓨터라서 이 사용자는 눈치를 못 채게 됩니다. 예. 자 여기서 잠깐 제가 질문을 가볍게 드릴게요. 이 공격자가 쓰고 있는 이 백도어는 아무도 발견되지 않는 백도어입니다. 얼마 정도 할까요? 혹시 아시겠습니까? 이 백도어, 이 사람이 만든 이 백도어가 여기 있는 백신 프로그램 또는 누구도 발견되지 않는 백도어, 우리는 그걸 제로데이 공격이라고 얘기하는데 그 백도어 프로그램 하나가 가격이 얼마인지 혹시 아시겠습니까? 예, 부르는 게 가격입니다. 보통 1억에서 10억 정도 됩니다. 그거를 샀으려고 하는 사람도 많겠죠. 예를 들어서 나 저기 뭐지? 뭐 어떤 사람 뭘 보고 싶어. 그럴 때 뭐 사고 이럴 때 다크웹이라고 해서요. 이것만 전문적으로 파는 애들도 있어요. 이거를 만들어가지고. 예. 이거 하나 프로그램 요만한 프로그램 하나 팔고 10억 받으면 할만할까요? 그렇습니다. 자 그런데 이 백도어를 한 번도 잡은 적이 없어요. 저희가 이거를 보여드릴게요. 자 백도어를 잠깐 위로 올릴까요? 좀만 저 화면 좀 내려볼까요? 예. 자 이쪽에서 자 보시면 정상적인 거에 대해서 다시 한번 눌러볼게요. 예, 정상적인 걸 한번 다시 한번 누르겠습니다. 예, 여기 누르면 되죠. 예. 그렇죠. 예. 안 나와요? 오케이. CM들 열어보세요. 예. 예. 어떤 CM들 열다 이렇게 어떤 동작을 하면 이렇게 정상적으로 다 동작을 하는데 만약에 공격자가 연결되어 있는 이 가짜, 즉 공격자가 보낸 건지 모르고 있는 그런 파일이죠. 클릭을 해보겠습니다. 클릭을 하면 커넥션이 이렇게 연결이 됩니다. 이렇게. 예. 그리고 공격자는 커넥션이 됐다고 되게 좋아합니다. 그죠? 이렇게 연결되면 뭐라고 뜨죠? 아까 말씀드린 것처럼 OK, 1 OK 이렇게 떨어집니다. 그건 뭐죠? 내가 보낸 프로그램을 누군가가 하나 클릭했구나 이렇게 알고 있는 거죠. 자, 누굴까? 이게 해커의 모습이고요. 자 그런데 이 사용자는 이 컴퓨터에 있는 사용자는 내가 지금 감염됐던 사실조차도 알 수가 없습니다. 자 그러면 이 공격자가 이 안에 들어와 있는 공격자는 어떤 걸 할까요? 자 여기서 이 사람을 보겠죠. 이 컴퓨터를 봤더니 거래소를 막 하고 있어요. 그러면 이 사람에서 뭔가 코인을 훔쳐올 수 있겠네 이런 게 알게 되는 거고요. 딱 봤더니 무슨 기획 문서가 있어요. 이게 회사인가 보네? 이렇게 되는 거죠. 그죠? 근데 봤더니 게임이 있어요. 게임 있고 애네? 그러면은 이제 나가기도 하고요. 예. 거기다 랜섬웨어를 하나 놓고 협박해서 돈 뜯어내는 거 하고 이렇게 합니다. 예. 자 이렇게 하는 상황에서 해커는 자기가 활동을 할 때 당장 들어오기도 하고 일주일 있다 들어오기도 합니다. 저희도 기다립니다. 해커도 기다리는 게 아니라 저희도 기다리죠. 그러면 자 여기서 명령을 입력을 해보겠습니다. 자 이런 명령어들을 이제 쓰고요. 그 다음에 에코 파일을 이용해서 어떤 명령어들을 이렇게 입력을 합니다. 엔터 치고요. 그리고 후아미 한번 쳐보시죠. 후아미 쳐서 앱 쳐보시죠. 이런 명령어들 공격자가 막 치고 있을 때 이쪽에서는 이쪽 다음 거 우리 화면 보일까요? 우리 화면을 보시면 공격자가 이렇게 하고 있는 동안 공격자는 자기가 추적되고 있는 걸 모르는 상태에서 저희 프로그램을 보여드리겠습니다. 맨 앞을 보시면 아까 벨이 잠깐 울렸는데 벨이 울리면서 나타나는 게 바로 이 명령어입니다. 이 명령어는 공격자를 찾았을 때 나타나는 명령어입니다. 이것은 수작업이 아니라 자동적으로 했을 때 저희가 발견을 하고요. 그리고 실제로 이 명령을 보시면 지금 이 컴퓨터 아까 이 해커가 쓰고 있는 이 컴퓨터에서 쓰고 있는 명령어들이 이렇게 다 기록이 됩니다.
만약에 이 명령어를 가지고 이런 시스템을 가지고 있었다면 수사기관에서 범인이 누구인지 금방 나오게 됩니다. 그리고 누구와 어떤 공격을 하고 있는지도 알게 되는 거죠. 지금까지 이렇게 못했던 이유는 아까 보여드린 것처럼 그 체인화되어 있는 그 정보를 갖고 있지 않기 때문에, 예, 기존의 역사를 모르기 때문에 사실 추적이 안 된 겁니다. 여기서 보여드리는 이 두 가지 숫자를 제가 표현을 해보겠습니다. 첫 번째, 이 3064 값을 한번 추적을 해보면 네트워크에서 잠깐 보시면 히스토리에서 네트워크를 누르면 이 3064 값이 나오고요. 이 3064 값은 뭐냐면 데스티네이션 IP, 공격을 하고 있는 IP고요. 이 소스 IP는 공격을 당하고 있는 IP입니다. 리얼로 나오죠. 이거를 만약 방송에서 한다면 몇 월 며칠 몇 시 지금 25.254 있는 컴퓨터에서 해커가 10.150.12로 공격을 하고 있다라고 이렇게 실시간으로 이렇게 알릴 수가 있습니다. 현재 리얼로 연결되어 있는 상태죠. 그 다음에 두 번째는 앞단에 다시 한번 갈까요? 네. 앞단에 가서 실제로 이 2940이라는 값을 확인해 드리겠습니다. 이쪽 컴퓨터로 한번 갈까요? 2940은 뭐냐면 이미 들어왔던 공격을 당했던 컴퓨터에서 샀습니다. 여기 보시면 2940이라는 값이 나오죠. 이 값을 끊어버리면, 예, 끊어버리면 지금 보시는 것처럼 공격자는 사라집니다. 예, 공격자는 갑자기 이렇게 사라지면 공격자 입장에서도 굉장히 당황하는 상황입니다. 예, 여태까지 백도어를 찾을 수 있는 개념은 백신 이외에는 없었는데 백신은 알려진 거 외에는 못 찾거든요. 그렇기 때문에 이게 가능합니다. 그리고 지금 보여드린 이 내용뿐만 아니라 다른 영상을 하나 보여드릴게요. 보시죠. 이거 한번 보시죠. Reliability of the blockchain has 보시면 이 영상을 보시면 됩니다. 사실 이 영상이 쉽게 이렇게 설명드리고 이렇게 쉽게 구현했다고 보실지 모르지만 사실 굉장히 어려운 기술입니다. 네. 보시면 원본이 이렇게 정상 파일을 보이고요. 예. 원래는 컴퓨터로 표현할게요. 이렇게 구현하기가 원래 불가능해야 됩니다. 정상 파일을 열었습니다. 아까 제가 해커를 죽였잖아요. 예, 죽였는데 그 죽이기 전에 나오는 겁니다. 이거 잠깐만 왜 그래? 예, 복사를 하면 이 복사 파일이 나오는데 이때 이 복사 파일을 보시면 이렇게 가짜 파일이 나갑니다. 이 가짜 파일이 나간다는 것이 뭐냐면 공격자한테는 굉장히 위험한 겁니다. 예. 지금 보시면 같은 파일을 복사를 했는데 같은 게 아니라 다른 게 나간다는 거예요. 그러면 만약에 어떤 물건을 가져갔는데 그 물건이 내가 집에 가져갔더니 아무것도 아니고 다른 거다. 당황스럽죠. 또 와서 또 가져가면 똑같습니다. 예, 할 게 없어요. 공격자 할 수 있는 게 없습니다. 그래서 이렇게 개념이 되어 있는데 이런 개념 자체를 생각을 못했던 이유는 저렇게 구현하기가 뭐 하늘의 별 따기만큼 어렵습니다. 사실은 저희가 이거를 설계할 때 QPR 회사에서 처음 설계할 때 약 10년 걸렸습니다. 10년. 예. 그 10년 동안 남들이 하지 않는 거를 혼자 하고 우리끼리 그거에 대한 연구를 하고 그래서 결국에는 이제 결과를 이제 만들어낸 거죠. 그러면 말씀드린 것처럼 이렇게 가짜 파일을 줄 때 실제로 좀 더 우리가 좀 더 기술을 더 말씀을 드리면 어떻게 할까요? 이 가짜 파일 줄 때 저희가 똑같이 악성 코드를 추적 코드라고 표현하겠습니다. 추적 코드를 넣어서 공격자한테 주면 공격자는 그걸 가지고 가서 자기 집에서 여는 순간 그쪽 위치가 저희한테 탄로가 되는 거죠. 예. 그런데 그 코인을 딱 들어가서 봤더니 얘가 중국이에요. 그러면 중국 해커네 이렇게 나오는 거죠. 러시아야. 러시아 코인 러시아 해커네 이렇게 되는 겁니다. 근데 내부자야.
내부자가 했네 이런 거 나오는 거예요. 네. 그러면 그거를 아까 보여드린 것처럼 그 해커들이 가지고 있는 백도어 1억에서 10억대 되는 백도어를 저희가 뺏어서 자, 이 백도어를 누구 줄까 이렇게 얘기하면 이제 국가기관도 달라고 하고요. 뭐, 북한 거다 보면 북한은 당연히 국가기관 사죠. 돈을 받죠. 그죠? 우리가 보고서 써서도 돈을 받습니다. 그러면 그 보고서를 가지고 우리가 돈을 받으면 그 돈을 가지고 여러분들한테 에어드랍을 그 번 돈을 다시 코인화 시켜서 에어드랍을 시켜주는 게 저희 생태계가 되었습니다. 시간이 Q&A 시간을 가질까 하는데요. 아마 질문이 많으실 것 같아요. 사실 저희도 좀 오랫동안 그 공지사항이라든가 통해서만 여러분들한테 뵙기 때문에 근데 한번 Q&A를 한번 좀 궁금하신 거 있으면 여러 가지 다 질문을 할 수 있도록 편하게 말씀하시면 좋겠습니다. 이게 음식도 저쪽에 있는데 드시면서 편하게 해주시면 좋고요. 저는 오늘 여기 있으니까 다음 그 2차 하기 전까지 저하고 여러 가지 미팅을 해서도 괜찮습니다. 궁금한 거 있으신가요? 있으시면 말씀에 손 들어주시면 저희가 마이크에 갖다 드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 아까 보여주셨던 정보들이 있잖아요. 이렇게 뭐 프로세스가 뭐가 뜨고 해킹 어디서 접속하고 그런 정보들이 결국은 어딘가에 모여야 될 텐데 그 데이터베이스화를 이쪽 기업에서 이렇게 구축하신 서비스로 다 인터넷을 통해서 날아오는 건가요? 인터넷으로 날아오는 건 아니고요. 예를 들어서 이게 인터넷에 연결되어 있지 않은 컴퓨터면 그 어떤 회사면 그게 회사 내부 서버로만 내부 서버로 가고. 네. 그러면 일반 사용자 같은 경우에는 인터넷을 타고 이쪽 회사가 저희 회사에 데이터베이스로 오고 있습니다. 그리고 이게 나중에 사용자가 많아지면은 그 용량이 엄청나겠네요. 용량은 엄청납니다. 네. 근데 용량은 엄청나는데요. 실제로 컴퓨터 쓸 때 써보셨던 분들도 아시겠지만 아마 느끼지 못하실 정도일 거예요. 그러니까 쓰는데 뭔가 느려지거나 이런 현상은 없습니다. 쓰는데 이제 느려지는 현상보다는 나중에 그러면 이 데이터베이스를 저장하는 용량이 엄청날 텐데 증설하거나 이렇게 나중에 했을 때 그 정도로 어려움이 있지 않을까. 요즘은 하드디스크가 많이 싸져서요. 충분히 그 데이터 저장하고요. 그리고 데이터가 사실은 이제 저장을 하는데 공격이 일어나지 않잖아요. 그러면 한 3개월 전 거는 다 쓰레기입니다. 가베지기 때문에 저희가 폐기를 하거나 백업을 받아 놓습니다. 네. 만약에 아까 그 탐지가 일어나면 그 정보가 실시간으로 사용자한테도 가는 건가요? 정보가 만약에 개인인 경우에는 저희들이 이제 직접 모니터링을 저희가 하기 때문에 저희가 조치를 하고 연락을 드리고요. 회사인 경우에는 이제 관리자한테 연락이 갑니다. 메시지로 이제 가게 돼 있습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 궁금한 거 없으십니까? 예. 여기. 오늘 그 발표하신 내용 중에 지금 카카오 쪽에서 개발하신 그 소프트웨어가요. 대부분 기관이라든지 그다음에 어떤 뭐 금융기관이라든지 이런 기업체라든지 이런 쪽에 주로 많이 사용이 될 것 같은데 그곳 말고도 이렇게 최하위 레벨 쪽까지 내려간다면 그 적용할 수 있는 시장이 어디까지 보고 있는지 하고요. 그리고 지금 이걸 상장을 하신다고 하면 그 상장하는 시점이 언제인지 그리고 실질적으로 그 상장을 했을 때 아까 언뜻 화면상에 보여주시기는 했지만 대략적인 어떤 금액으로 되어 있는데 그 일반인들도 그 상장을 하셨을 때 또 투자를 할 수 있는지 이 부분이 궁금합니다. 예. 이 프로그램은 지갑을 만드는 회사에서 보안을 하기 위해서 지갑에 대한 보안을 하기 위해서 필요한 솔루션이고요.
그다음에 거래소에서도 이 솔루션이 필요합니다. 각각의 그리고 코인을 만드는 회사도 본인의 코인이 안전하게 제공이 되려면 이 솔루션이 필요하게 되죠. 백신 프로그램 같이 생각하시면 됩니다. 전송될 때의 역할과 전송돼서 도착했을 때의 역할 이럴 때마다 다 저희 솔루션이 이제 탑재가 될 텐데 이거는 전 세계에 다 해당하고요. 그리고 저희는 꿈이 뭐냐면 마이크로소프트 같은 회사가 되는 게 꿈입니다. 제가 놀라울 얘기인데 저희 솔루션이 제가 백신을 할 때는 10,000원, 20,000원 이랬어요. 제가 안랩하고 경쟁할 때 보안 솔루션을 아무리 비싸게 팔려고 하거나 저희가 해도 이미 안랩 경쟁회사가 공짜도 가끔 주고 막 그러니까 저희가 어떻게 하지 못합니다. 근데 저희 솔루션이 유니크합니다. 저희밖에 없어요. 저희가 가격을 부르는 게 저희 가격인데 지금 저희가 원래 45만 원에 처음 책정해서 필리핀에 나가고 이렇게 하고 있었던 솔루션입니다. 다만 경쟁이랄 때 벽이 좀 많아요. 벽이 많은데 이 솔루션을 25만 원 정도에 책정한 이유는 저희가 나름대로 이 솔루션이 현재 컴퓨터에서 굉장히 큰 역할을 할 수 있고 그리고 고객들이 원하시는 형태의 어떤 모델들 그리고 그 고객 DB 있지 않습니까? 그 DB를 통해서 굉장히 많은 일을 할 수가 있기 때문에 그런 걸 감안해서 저희는 좀 그런 큰 꿈을 좀 갖고 있는 그렇게 회사라고 보시면 되고요. 그리고 앞전에 말씀하신 것처럼 그 상장을 하게 되면 상장에서는 이제 코인을 이제 사셔야 되는데 코인을 사실 때 저희 보안 솔루션은 들지 않습니다. 그때는 따로 보안 솔루션을 피코라는 코인을 사셔야 됩니다. 예. 그렇게 되어 있습니다. 또 질문 있으신가요? 예, 좀 맞으시죠. 예. 네, 딱 다른 게 아니라 어차피 회사도 수익 창출을 위해서 일을 하고 있는 건데 보안 솔루션을 25만 원 가격에 판매를 하신다고 하셨습니다. 근데 저희 입장에서 저희가 거래소에서 코인을 산 후에 그 코인을 푸카오 홈페이지를 통해서 구매를 할 건데 그 코인이 다시 시장으로 에어드랍을 통해서 나오게 된다면은 계속 그 발행량이 유통이 계속 된다고 생각을 하거든요. 그래서 그 입장에서는 좀 의문이 있고요. 시장 가치가 올라가려면 어쨌거나 소각이 되는 부분이 좋다고는 생각하는데 소각해버리면 또 회사 입장에서는 수익이 안 되니까 뭐 여러 가지 방법이 좀 있어야 된다고 생각을 하고 일단 그 질문에 대해서 유통이 이제 다시 거래소로 유통되는 것에 대해서 좀 질문을 드리고 싶어요. 그게 다시 유통됐을 때 시장 가치가 누구다든 다 투자자이기 때문에 가치가 올라가길 바라는데 그에 대한 명백한 답이 없는 것 같아서 질문을 드립니다. 말씀하신 내용 잠깐 말씀드리면 저희는 이제 코인을 그러니까 저희가 소각을 하거나 저희가 에어드랍을 해드리는 코인은 우리가 가지고 있는 코인을 드리는 게 아니고요. 저희가 그 시장에서 코인을 사죠. 그러니까 우리가 정보기관이라든가 이런 보고서를 내면 정보기관은 저희한테 코인을 안 삽니다. 저희한테 현금을 주겠죠. 그 돈을 가지고 저희가 이제 코인을 매수를 하죠. 그러면 매수하는 만큼 코인 가격은 오를 겁니다. 네. 오르면 그 오른 것들을 저희가 올려서 그걸 나눠드리는 거예요. 나눠드리면 그분들이 그 올린 가격을 통해서 다시 파시면 이익이 돌아가게 되는 거죠. 그래서 저희는 장기적으로 코인을 갖고 있는 분들을 원합니다. 단기적으로 단가 치시는 분들은 기존의 코인 가지고 하시고요. 저희는 인생 코인을 좀 한번 생각해 주십시오. 전 세계에서 저희가 가지고 있는 이 기술이 좀 활용되고 사서 돌리기 때문에 코인만 갖고 있어도 이익이 드릴 수 있는 그런 생태계를 좀 드린 겁니다. 네. 예. 그러면은 저희가 이 피코 코인을 보유하고 있을 때 이제 얻을 수 있는 메리트가 그러면 결국에는 회사에서 이 코인을 매입을 해가지고 다시 에어드롭을 하는 과정에서 매입을 하니까 거기에 따른 가격 상승, 이 부분을 우리가 기대하고 장기간 보유하면 되는 부분인 건지 아니면 이걸 보유함으로 인해서 또 다른 어떤 메리트가 있는지 이제 이런 부분도 궁금하고요. 그리고 아까 전에 이제 IEO 형태로 진행한다라고 소개를 해주시면서
코인이즈가 잠깐 나왔었어요. 근데 제가 이제 코인을 뭐 이번이 아니라 다른 것도 여러 가지 또 갖고 있고 하는 입장에서 관심이 많다 보니까 그 거래소에 대해서 도 잘 알고 있는 상황인데, 아실지 모르겠지만 얼마 전에 거기에서 이제 그 레밋인가요? 혹시 알고 계신가요? 그 코인을 IO를 진행을 했는데 이게 100% 판매가 되지도 않았고 30%가 판매가 됐고 1원에 판매를 했는데, 근데 이게 바로 다음날 이게 5분의 1로 떨어져 버리는, 지금 현재 0.19더라고요. 1원에 판매가 됐는데. 네, 이런 문제가 분명히 이제 있는 상황인데, 근데 코인이즈를 고려를 하신다고 하니까 이런 부분이 약간 걱정이 되고요. 그리고 빗썸과도 상장 시도를 하셨는데 이제 아까 말씀하신 거기도 많은 돈을 요구했다라는 걸로 이해가 되는데, 사실은 솔루션을 제공하면서 이걸 상장시키려는 생각을 갖고 계셨던 것 같은데 이제 이런 부분이 잘 진행이 안 된 걸로 이해가 되는 부분인데, 사실상 코인의 가치를 결정하는 거 여러 가지가 있지만 중요한 게 어떤 거래소에 상장을 하느냐, 이 부분은 되게 중요하거든요. 아시겠지만 이 코인이 정말 그 갖고 있는 펀더멘털이 뛰어나고 정말 좋다고 하더라도 상장 거래소가 예를 들어서 뭐 그냥 진짜 뭐 소위 말하는 듣보잡 거래소 같은 그런 거래소에서 밖에 구매를 할 수 없다면, 그러면 사람들이 보는 그 코인의 가치는 그렇게 높지 않다라는 부분이고, 그리고 상장 후에 가격이 유지가 안 되면 이게, 그리고 또 그런 네, 그래서 처음 상장하는 거래소가 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 저는 사실 개인적인 바람으로는 정말 빗썸에 처음 갔으면 좋겠어요. 왜냐면 그 부분이 정말 되게 중요하니까. 암만 좋은 코인도 좋지 않은 거래소에 상장이 되어 있으면 빛을 발하지 못하는 게 현실이거든요. 아시겠지만. 그래서 그런 부분에 대해서 그 의욕적으로 적극적으로 추진하실 계획이 있는 건지, 그리고 한 가지 더 질문을 드리면, 아까 이제 두 번째 이제 그 프리세일을 12월 19일부터 거래소 상장 이전까지 진행을 한다고 되어 있던데, 그러면 거래소가 만약에 진행이 잘 이루어지지 않고 뭐 한다면 그냥 무기한 게 도코인을 판매를 하실 그런 예정이신 건지, 이런 부분도 궁금하고, 사실은 질문 드리고 싶은 게 되게 많이 있는데 이렇게 해서 좀 한번 답변을 좀 받아보고 싶습니다. 지금 말씀한 내용이 사실은 가장 중요한 것 같아요. 네, 중요한 것 같고요. 그러니까 저희도 사실 고민을 하고 있는데, 정확히 표현을 하면 코인이즈랑 저희랑 IO를 하겠다고 한 거는 그 IO를 그 비용 없이 저희가 코인이즈는 오케이를 한 상태입니다. 그런데 저희가 코인이즈를 올라가겠다는 개념보다는 트랜스폼하고 저희가 사실 진행을 하던 도중에 트랜스폼하고의 이야기가 있었고요. 그리고 그 트랜스폼에서 생각하고 있는 건 원래 말씀드려도 될까요? 내년 6월이나 8월쯤 가면 어떻겠냐 이렇게 제안을 받았었어요. 네. 그런데 6월에서 8월까지 진행이 되면 저희 코인을 그때 상장을 해야 되는 거고요. 그리고 뭐 말씀하신 것처럼 빗썸도 저희가 시간을 6월달, 7월달까지 지금 대기 상태가 엄청나게 많습니다. 오히려 트랜스폼 같이 뭐 아까 말씀하셨지만 데이비드 대표님 계시지만 그때 저희한테 오셨을 때 그러셨거든요. 40개 코인을 한국에 갖고 오셨었는데 그 코인들보다 저희 거를 우선으로 처리하고 싶다고 얘기하실 정도로 관심이 있으셨는데 그 과정이 쉽진 않았어요. 그것처럼 저희도 그런 고민이 빠진 이유가 뭐냐면 지금은 대한민국의 어떤 거래소도, 아까 제가 툭 던진 얘기가 그겁니다. 어떤 거래소도 다 폭망을 하는 상황이에요, 사실은. 그래서 저희는 그걸 좀 전환을 하려고 트랜스폼하고의 관계를 가져간 거고요. 그리고 저희는 미국이라든가 이런 거래소 쪽으로 가능하되, 그런 데서 또 방향이 나오면 그때는 코인이즈는 같이 좀 올라갈 생각을 갖고 있습니다. 그럼 코인이즈는 연합상장을 시키려고 하죠. 동시상장을 하려고 하고, 그거는 이미 어느 정도 협의가 됐고요. 그러니까 코인이즈에 대한 상장에 대한 개념을 갖고 있는 건 아닙니다. 그렇게 봐주셨으면 좋겠고, 그 다음에 빗썸은, 저 빗썸을 말씀드릴게요. 빗썸은 해킹 사고가 크게 났을 때 저희 회사에 찾아왔었고요. 저희 회사 사실은 합병 제안이 왔었어요. 합병 제안이 왔었고, 그리고 그런 내용들이 있었는데 해킹 사고가 2번이 났잖아요. 그리고 저희랑 실제로 거기 그 코인 상장팀하고 제가 미팅을 가졌었고요. 미팅을 가진 후에
저희가 그 코인 저희가 상장을 하고 그다음에 저희가 MOU를 거쳐서 보안 솔루션을 공급하고 상장을 하자는 구두 합의는 이미 되어 있었어요. 예, 되어 있어서 저희가 이미 초안을 보냈습니다. MOU 초안을. 그 바이툼하고 했던 것처럼 보내고 저희는 초안을 기다렸어요. 기다렸는데 10월 12일 제가 날짜도 잊어먹지 않습니다. 10월 12일 날 갑자기 빕섬이 대표가 바뀐다는 일대주주가 바뀐다는 기사가 딱 나버린 거예요. 나버리고 나서 갑자기 연락이 안 되시는 거예요. 그 저희가 담당하시는 분들 연락이 안 돼요. 그 내부가 이제 혼탁스러운 거죠. 그래서 10월부터 기다렸어요. 사실은 10월에 진행될 수 있다는 걸 아시는 분들 좀 있으실 수도 있고 저희가 어느 정도 준비가 되면 MOU를 맺고 실제로 빅섬에 저희가 상장하기로 얘기가 다 됐었어요. 예. 지금도 그런데 얼마 전에 다시 전화가 오셨고 희한하게도 거기가 대주주가 바뀌었으면 지주회사 대표가 바뀌셔야 되는데 지주회사 대표님 그대로 계시고 그래서 다시 저희랑 다시 이야기를 하고 있거든요. 그런데 이제 여기에 이제 고민이 뭐냐면 급하게 올라가 달라고 하시는 분과 정말 좋은 곳에 올라가 달라고 이거죠. 그러니까 병원으로 얘기하면 쉬운 병원에 가서 수술 빨리 받아야 되느냐, 좋은 병원에 가서 4개월, 5개월 기다려서 병원을 받을 것이냐, 이제 그거죠. 그것이 저희가 저희가 미더블 하는 이유 중에 하나입니다. 미더블 통해서 여러분들의 의견도 듣고, 예, 그리고 그런 4번이나 하는 이유는 그 많은 분들 다 의견을 좀 듣고 싶었던 거예요. 듣고 그 의견 속에서 코인 개수와 또 우리가 앞으로 어떻게 될지 좀 방향성을 잡으려고 한 겁니다. 그래서 트랜스폼도 오늘 오셨던 거고요. 다만 트랜스폼이 저희한테 큰 역할을 할 겁니다. 예. 빗썸이나 이런 거래소들도 트랜스폼에서 어떻게 제안하느냐에 따라서 우선순위를 바꿀 수가 있어요. 그만큼 신뢰가 되게 높고요. 그리고 저희는 트랜스폼을 통해서 우지한을 만나도 제가 만나려고 했던 그런 게 아니라 내가 누구 알아 이게 아니라 실제로 그 코인을 상장시켰던 회사가 미팅을 시켜주고 또 거기에 대한 엔지니어가 소개를 해주고 그런 과정을 통해서 저희 회사가 성숙되는 모습을 보여드리고 싶은 거죠. 그것이 대한민국이 가는 코인이 가는 길이 아닌 다른 길로 저희가 전환을 한 겁니다. 예. 많은 돈이 들어가지는 않겠지만 저희 나름대로는 일본의 비용은 당연히 컨설팅을 하고 돈이 들어가겠죠. 근데 저희들은 그렇게 방향을 잡고 있습니다. 그래서 좀 저희도 인터내셔널하게 코인으로 가려고 하고 있고요. 국내에서 거래소들은 항상 뭐 이름만 대면 아실 만한 그런 많은 거래소도 있어요. 근데 사실 어느 거래소도 다 뭐 어떤 거래소는 뭐 비용 없이 올라와라 이런 거래소도 있고요. 뭐 중국이나 이런 거래소 중에서 돈 많이 내라는 거래소도 있고 빅썸은 저희한테 돈을 내라고 하지 않았습니다. 예. 그렇게도 말씀하셨고 빅썸에서 다만 에어드랍을 이렇게 코인을 사면 이렇게 하는 그것만 제공을 해주면 된다라고 저한테 얘기를 하셨기 때문에 빅썸은 저희가 좀 계속 모니터링을 하고 있습니다. 예. 그래서 저희가 좀 이제 공지사항을 올릴 때도 이런 내용들을 다 좀 종합을 해서 전체 의견을 듣고 좀 할 생각을 갖고 있습니다. 예. 제가 답변이 되었나요? 예. 저 하나만 네. 더 질문을 하겠습니다. 코인을 홀더하는 것을 많이 대표님께서는 바라시고 그에 대한 보상 체계가 이렇게 나가는 걸로 말씀을 하셨는데 지금 어떤 코인이 지금 상장을 했을 때 가격 방어를 지금 전혀 못 하고 있잖아요. 거기에 대해서 저는 제가 트레이딩을 전문적으로 하는 사람이다 보니까 여러 가지 코인들을 많이 봤어요. 봤다 보니까 코인 지급을 나갈 때 어차피 여기 계신 분들은 푸카오를 믿고 하시는 분들이기 때문에 분할 지급에 대해서 좀 생각을 해 주셨으면 생각하거든요. 저는 제 입장에서는. 왜냐하면 시장에 유통되는 물량이 적어야지만 가치가 올라가고 그 사이에 이제 푸카오에서 열심히 활동을 해서 기관이 들어왔을 때 그 가치가 충분히 빨리 올라갈 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 일단 분할 지급을 좀 장기적으로 보더라도 어느 정도 생각을 하셔가지고 하셨으면 그런 바람이 있습니다. 예, 지금 저희가 낙업이 많이 걸려있죠. 걸려있고 현재 코인은 지급이 안 되고 있습니다. 근데 코인을 지급을 안 하는 이유는 이제 보안 문제도 있고요. 그런데 이제 저희가 이제 화두를 던지고 있는 건 이제는 코인을 지급해야 될 때가 되지 않았나. 예, 너무 많이 저희가 상당히 좀 늦어지거나 아니면 지금 당겨치더라도 지금은 나눠드리면 어떨까 생각을 하고 있고요. 다만 그 락업이라든가 이런 그런 절차
그리고 또 그거에 대해서 저희가 이제 폰으로 저희가 이렇게 드릴 텐데 스마트폰에 대한 대응은 안드로이드는 저희 회사도 없습니다. 없다 보니까 그거에 대한 우려가 약간 있어요. 그런 것들이 좀 저희가 걱정을 하는 거고. 그리고 아까 좀 질문하셨는데 답을 하나 안 드린 게 있어서 잠깐 말씀드리면 저희 코인을 보유하면 좋다는 얘기를 드리는 건 간단합니다. 뭐냐면 저희들이 볼 때 좋은 코인과 나쁜 코인의 차이는 그 기업이 기술이 좋다고 해서 좋은 코인이 아니고요. 또 그 기업이 뭐 마케팅을 한다고 나쁜 코인 그런 뜻이 아닙니다. 여러분들 돈을 벌게 해주면 좋은 코인이고요. 그렇지 않습니까? 그런데 중요한 건 뭐냐면 돈을 벌게 한다는 거는 그 회사가 그 허상이 있으면 안 됩니다. 진짜가 있어야 돼요. 진짜가 있어야 되고 그 다음에 여기 있는 분들 이외에 다른 분들이 저희 푸카오라는 코인을 사줘야 됩니다. 그죠? 근데 저희 코인만 있는 게 아니라 한 2-3천 개 있는 그 많은 코인 중에서 저희 것만을 좋다고 보진 않을 거 아닙니까? 그죠? 마케팅을 잘하는 코인도 있을 거고 이럴 때 저희 코인은 뒤에 터질 수가 있습니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 저희 코인은 보안 솔루션을 코인을 하시는 분들 입장에서는 무조건 이 보안 솔루션이 필요한 코인입니다. 그러면 저희 프로그램을 무조건 사셔야 됩니다. 그러면 사기 위해서는 코인을 사셔야 되거든요. 그러니까 그게 시장에서는 자동적으로 항상 매수가 일어날 수 있는 반강제적인 매수가 일어날 수 있는 환경을 만드는 겁니다. 그것이 없으면 어떻게 되냐면 저희 코인이 올라가는 모멘텀 자체가 일어나지 않아요. 왜냐면 그 많은 코인들 중에서 저희 코인이 저쪽에 있는 피코라는 저쪽 조그만 무슨 코인이 어디서 그게 있겠습니까? 누구나 어쩌다 한번 이 코인 한번 사볼까라고 이렇게 아마추어 저식 사시는 분들에 대해 의존해서는 답이 없거든요. 그리고 피코라는 코인은요, 약간 말씀을 드리면 랜섬웨어에 대한 모델링을 그대로 따왔어요. 랜섬웨어가 여러분들 아시지만 랜섬웨어 감염이 되면 코인을 사세요. 비트코인을 사서 주게 되죠. 그분이 강제적으로 비트코인을 삽니다. 그것이 양이 앞단에 말씀드린 것처럼 양이 많으면 많을수록 비트코인은 매수자가 계속 발생하는 거예요. 그 매수자가 발생을 하면 갑자기 코인이 오르게 됩니다. 그것이 양이 적을 때는 느끼지 않겠지만 갑자기 어마어마한 양으로 이제 사게 되는 거죠. 예. 그 사람이 이 회사를 살리고 내가 이 코인 하기 위해서는 어쩔 수 없이 코인 하는 겁니다. 그러니까 비트코인이 오른단 말이에요. 근데 거기를 봤을 땐 코인 트레이더 하시는 분들이 그냥 코인이 오르는 이유에 대해서 랜섬웨어에 대해서 원인을 사실 많이 등한시하셨던 걸 저는 보이거든요. 근데 문제는 랜섬웨어가 굉장히 큰 역할을 했어요. 그리고 그 역할 속에서 그 비트코인을 바라보면 답이 좀 나옵니다. 그리고 그러면 저희는 저희 프로그램을 뭐 브라질이나 다른 나라들 이런 나라들에서 우리 제품을 사려면 코인을 사야 되니까 계속 매수가 일어나겠죠. 누군가에 의해서. 그죠? 그러면 계속 안정적으로 유지를 할 수 있지 않을까 저희는 그렇게 일단 보고 있는 겁니다. 초기엔 그래요. 그런데 지금도 어떤 분들이 많은 분들이 얘기했지만 폭망에 대한 얘기는 저희도 사실 어려운 게 있어요. 왜냐면 처음에 올라가자마자 어떤 코인도 삼성코인이나 삼성도 다 던지면 대책이 없습니다. 근데 저희가 뭐 마켓 메이킹을 한다고 해서 저희들이 걷어들인 어떤 그 이더나 이런 걸 가지고 지금 흔히 말하는 마켓 메이킹을 하겠다고 거기 자금을 쏟아보면 여러분들이 가지고 있는 그 코인이 아니고 회사의 존립의 위협이 옵니다. 네. 그래서 가능하시면 제가 약속드릴 수 있는 건 코인을 기존에 있는 코인하고 개념 달리 좀 보셨으면 좋겠어요. 저희가 트랜스폼하고 만나왔던 이유도 바로 저희랑 함께 갈 수 있는 어떤 그 국내 코인 개념이 아닌 해외 글로벌 코인으로 가려고 하는 겁니다. 네. 그래서 트랜스폼이 아까 한 것처럼 이더리움 이런 코인들 할 때 피코라는 코인도 우리가 했다라고 자신있게 말할 수 있는 그런 코인이 되고 싶은 거죠. 예, 그렇게 좀 이해를 해주셨으면 어떨까 합니다. 네. 하나만 질문 좀 드리면 그러면은 말씀하신 게 제가 이해한 게 맞는 건가요? 그러니까 이 피코코인이라는 거를 갖다가 사실 일반적인 그 개인들이 구매하는 걸 미미하겠지만 그러니까 큰 기관이나 정말 이거를 필요로 하는 그런 어떤 큰 기업이나 이런 데가 시장에서 이 거래소를 통해서 이걸 시장가로 매입을 하고 혹은 아니면은 다이렉트로 매입을 한다라는 의미고 그러면 저희한테요? 네, 아니 그런 지금은 의미가요? 상장하기 전까지 저희한테 매입을 하겠죠. 근데 네, 상장 이후에는 당연히 거의 시장에서 사야죠. 시장에서 매입을 하게 한다라는 시장에서 하죠. 그래서 지금은 이제 프라이빗 세일을 하다 보니까 거래소들 중에서 일부는
보안 솔루션을 사야 되잖아요. 사야 되는데 지금 가격이 저희가 훨씬 좀 낮게 주니까 저희 코인을 미리 살려고 하는 곳들도 있는 거죠. 그래서 거래소들이 저희랑 딜이 되기 시작하는 겁니다. 코인 제스트도 딜이 되기 시작하고 이렇게 되고 있는 겁니다. 네네. 예. 초기 유통량은 지금 얼마로 계획하고 지금 저희가 15억 개 중에요. 락을 걸린 게 굉장히 오래 걸린 게 있고요. 지금 6억 7천 개를 저희가 판매를 하려고 지금 하고 있거든요. 6억 7천 개 정도 됩니다. 예. 혹시 그 초기 유통량을 조금 줄이실 생각은 갖고 계시지 않습니까? 락업이 걸려 있어서 초기에 한 3개월 정도는 락업이 많이 걸리고요. 락업 걸리지 않는 물량도 있고 락업이 걸려 있는 물량도 있고 뭐 그렇습니다. 예. 이용인 마지막으로 좀 해주시죠. 코인 하락장에 토론할 게 많죠. 고민도 많고. 그럼에도 불구하고 실증 코인이 이 대세일 것 같은데 앞으로 리버싱 ICO 기술주죠. 이제 제가 기술주를 선택을 한 코인이 AMO 코인이 있고 피코 코인을 보고 나서는 매우 흥분한 코인이기도 합니다. 그거는 EDR에 대한 개념을 제가 이제 개념을 잡고 있는데 지금 8월 30일 날 기사에 보면은 농협에서 EDR을 10만 대를 중앙위하고 단위농협에서 깐다고 그랬습니다. 그게. 그래서 이제 질문하고 싶은 게 푸카오는 국내에서 백신 업체에 향해 있는 큰 보안회사의 EDR이 시장을 독점을 하는지 우리도 그거에 대한 대비를 하고 있는지 그게 궁금하고요. 그 자체가 인위적인 마켓 메이킹보다는 자연적인 마켓 메이킹이 될 거라고 생각하고 그 시점에 상장이나 여러 가지 마케팅을 집중해야 된다고 보고 있습니다. 그리고 이제 사실 이런 미드업을 통해서 주기적으로 한다면 장기적인 홀더들이 많겠지만 그렇지 않는다면은 2, 3개월 안에 이렇게 원금을 회복하고자 하는 게 심리가 있거든요, 기본적인. 그래서 그런 우려들이 좀 많은 것 같고, 그 다음에 여기 앞서서 질문하신 두 분 질문을 제가 보기에는 이제 비선 코인이 이제 곧 지급이 됩니다. 그 거래소 코인이죠. 글로벌 6개 거래소에 동시 상장한다는 코인인데요. PRX입니까, 그게? 그게 이제 락을 이제 지분을 우리는 보너스 락만 걸잖아요. 거기는 본 코인을 5% 3개월, 10% 4개월, 15% 3개월 해가지고 총 10개월을 겁니다. 그런 의미에서 락 정책을 한번 이제 가져가 보면 어떻겠냐 하는 질문 같고요. 그거보다 제가 질문한 건 아까 농협이나 이런 한국 기관들에서 EDR 시장을 우리 피코가 어떻게 준비하고 있는지 궁금하고, 두 번째로는 또 많은 홀더들이 우리 생태계, ICO 생태계 우리들만 인지하는 게 아니라 제3자가 인지를 하려면 지갑이 PC용, 안드로이드용 EDR은 좀 개발이 더 진행돼야 된다고 하셨으니까 지금 EDR PC용이 상장 시점에 나와서 대대적인 입체적 마케팅을 하면 한국은 뭐 되게 전파 속도가 빠르니까 충분히 이 블록체인 자체가 지금은 침체돼 있지만 우리나라 같이 이렇게 빛을 발하는 데가 없고 속도가 빠른 데가 없으니까 오히려 전화위복이 된다고 보거든요. 그런 것들을 절묘한 타이밍을 어떻게 계획하고 있는지 출시 계획을 두 가지를 좀 묻고 싶습니다. EDR이라는 게 지금 농협에서 진행하고 있는 EDR은 농협뿐만 아니라 뭐 신한이나 국민이나 다 하고 있습니다. 저희는 이미
국민하고 신한은 저희 POC에 이미 들어가 있고요. 그다음에 각 방송국에서 저희 거 좀 하고 있습니다. 다만 그 분들 중에서 은행도 그렇고 뭐 방송국도 그렇고 또 지방에 있는 기업들도 그렇고 저희 피코라는 코인으로 제품을 살지 원화로 살지는 구분을 못 하겠습니다. 그 이유는 아직 국가에서 이 코인에 대한 거를 허락을 안 했기 때문에 그렇죠. 그러니까 허락을 해주고 세금을 내도록 국가에서 반응이 나오면 어떻게 되냐면 원화 가격으로 살지 피코 가격으로 살지는 그분들이 판단을 할 수가 있겠습니다. 그걸 인정을 해주면. 근데 아직까지는 공공기관이나 이런 데는 이제 피코로 사진 않겠죠. 계산서를 꺼내야 되니까요. 갈 거고요. 일반 기업들 중에서는 저희한테 피코로 사고 싶다는 것들이 나오기 시작을 해요. 저희가 이미 그걸 하고 있으니까. 왜냐면 피코가 현재는 세일을 되게 많이 이렇게 하고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 그렇게 됐고 어느 정도 가격이 나오면 그 가격을 기업들이 우리 제품을 사거나 할 때 이제 피코라는 걸로 이제 거래소에서 제품을 사서 상품권 사듯이 사서 저희한테 오는 그런 개념이고요. 그리고 말씀하신 것처럼 안드로이드 같은 경우 저희가 이제 자금이 만들어지면 계획을 하고 이미 어느 정도 개발은 이미 들어가 있어요. 그런데 사실 재촉을 많이 받아요. 저희가. 근데 저희가 6월부터 진행을 하고 있거든요. 근데 제가 참고로 말씀드렸지만 저희가 그 EDR 솔루션 개발해서 설계할 때 10년 걸렸다고 표현했잖아요. 그만큼 쉬운 건 절대 아닙니다. 만약에 쉽다면 누군가 벌써 했을 거라고 봐요. 그만큼 어렵습니다. 그리고 안드로이드는 더 어려운 건 안드로이드는 OS 버전마다 다 달라요. 윈도우는 하나잖아요. 안드로이드는 여러 개입니다. 여러 개다 보니까 저희 인력이 지금 인력 가지고 많이 부족합니다. 예전에 제가 백신할 때 160명, 250명 데리고 있었던 것처럼 각 OS마다 개발할 수 있게 개념이 조금씩 다릅니다. 비용이 좀 필요합니다. 그래서 기관 투자라든가 이런 데 저희들이 얘기를 좀 하고 있고요. 그리고 백서를 일부 좀 조정을 하려고 하는 거는 조정을 일부 해야 될 것 같습니다. 아까 코인의 이야기도 있고 그 다음에 중요한 건 뭐냐면 저희가 과거에 메인넷을 하려고 1월부터 메인넷을 하려고 150억 정도 예상을 잡았는데 지금은 이더가 너무 떨어져서 저희가 확보하는 금액이 생각보다 크진 않아요. 그래서 자생을 해야 됩니다. 그 금액 가지고 플러스해서 자생을 해야 되기 때문에 일부는 좀 불가피하게 수정을 좀 해야 될 것 같습니다. 그런 내용들을 이번 미더를 통해서 말씀드리고 합니다. 그리고 혹시 다른 질문 있거나 그러시면 또 다음 2차 때 또 질문이 나오면 모두 다 공지해서 올려드릴 테니까 거기에서 하시고 이렇게 뵀으면 좋겠습니다. 네, 이상 마무리 될까요? 네, 감사합니다.